So myelitis is infection of the bone marrow, that you have to understand. So it has to be an infection of the bone marrow, and it was first termed by Nelleton. Okay. So osteon means bone, but myelo means marrow. But it is not only an infection of the bone, it has to be infection of the marrow. The marrow has to be involved. So otai lekha, it may be localized, it may spread through the bone to involve the marrow, cortex, periosteum, soft tissues. But osteomyelitis toদের short topic আছে. It can be এবার তিন ধরনের হয়, এটা acute, chronic আর subacute osteomyelitis এর দুটো ভাগ আছে, এটা হচ্ছে Brodie's abscess আর একটা হচ্ছে Gary's sclerosing osteomyelitis। এগুলো শর্ট নোট আসে, ঠিক আছে। এবার acute osteomyelitis and chronic osteomyelitis দুটো আলাদা আলাদা subtopics, কিন্তু they are big topics. So you have to know what are the clinical features of acute osteomyelitis and hallmark features, and what are the features of chronic osteomyelitis, ঠিক আছে। তো বেসিক দিয়ে আগে শুরু করি। So what are the classifications? So classification can be based upon the durations and the type of symptoms. Duration আমরা abruptly বলি যে less than 6 weeks is acute, more than 6 weeks is chronic. Symptoms হচ্ছে acute হচ্ছে it is more of a redness, swelling, tenderness, বাইরে থেকে কিছু বোঝা যাবে না, but the patient will be very toxic, ill toxic patient with localized features of swelling, tenderness. এগুলো হচ্ছে features of acute osteomyelitis. Whereas chronic osteomyelitis will be a long-term feature. Patient has been ill for a long time, 6 weeks to 8 weeks, and clinically you will see pus. So that is classically called sinus. There will be a sinus through which pus will come out. ঠিক আছে? So these are features of a chronic osteomyelitis. Clinically, X-ray তে কি দেখতে পাবি? X-ray তে acute doesn't show anything. Acute osteomyelitis X-ray features are absolutely normal. Whereas chronic, you will see the two classical features, which are sequestrum and involucrum. So what is sequestrum? What is involucrum? Sequestrum is a dead bone. So whenever, Codman strangle, not always a feature of an osteomyelitis. This has to be understood, because Codman strangle is a periosteal reaction. I am not talking about periosteal reaction. Periosteal reaction you can see in bone tumors also. In osteosarcoma also there can be a feature, something called as Codman strangle. So Codman strangle is not a hallmark of osteomyelitis. I am saying hallmarks. মানে যেগুলো দেখে বুঝবি হ্যাঁ this is an osteomyelitis. So sequestrum and involucrum are hallmarks of a chronic osteomyelitis. This cannot be seen in any other feature. So this has to be important. আর এইগুলোই তোদের জিজ্ঞেস করবে, sequestrum short note আসে, involucrum short note আসে. So these are features of chronic osteomyelitis. Sequestrum is a dead bone. So whenever the infection is localized over there for a long time, it destroys the bone of the local vascularity, and that dead bone is a nidus for the bacterial infection to grow. Because however more antibiotic you put, if there is no vascularity into that bone, that antibiotic will not reach that dead bone. So it forms a perfect recipe for the bacteria to thrive and grow. They produce a protective coating which is known as the biofilm. So that biofilm protects it and it cannot be destroyed. So that is the sequestrum. So sequestrum is a hallmark of a chronic osteomyelitis. And around that sequestrum you will find a reactive new bone formation, because body tries to heal itself. It tries to cover that bone so that it cannot grow much dead bone, and that new bone is called the involucrum. So these two are the classical hallmarks of a chronic osteomyelitis: sequestrum and involucrum. These are radiologically. Clinically, what will you find? Clinically, you will find a sinus which throws out pus on and off. So sometimes the patient will come, স্যার খুব পুঁজ বেরোচ্ছিল 2 সপ্তাহ, তারপরে একদম বন্ধ হয়ে গেল, আর কিচ্ছু নেই। একদম 3 সপ্তাহ খুব ভালো ছিলাম, হঠাৎ করে আবার ব্যথা, আবার পুঁজ বেরোচ্ছে। So that is a on and off phenomenon. This is the features of chronic osteomyelitis. Okay, এটা আমি তোদের বেসিকটা বলে রাখলাম। এখানে অনেক কিছু লেখা থাকবে যেগুলো তোদের বইয়ে পড়তে হবে, বাট একটা ক্লাস থেকে বেরোনোর সময় একটা there should be some take home message যে আজকে আমি ক্লাসে কি পড়লাম। So this is the gist of the class. So osteomyelitis is infection of the marrow. It usually involves the long bones. Long bone এর কোথায় involve হয়? Metaphysis. Because that area কি হয় আমাদের epiphyseal আর metaphyseal এরিয়াতে কি হয়? There is a dead end, that is the physis.
এবার physis এর ওখানে there are the blood vessels loop on itself. এটা যদি আমরা so these are the physis, okay. The physis are the two growing parts of the bone. But why only metaphysis is most common? It is not that diaphyseal osteomyelitis is not there. It can be there. But the metaphysis is more involved because there is something called metaphyseal loop. So these are the vessels of the bone. Every bone has a vessel. You have to understand it. Huh? Nutrient artery. যেগুলো তোরা অ্যানাটমিতে পড়েছিলি ফার্স্ট ইয়ারে। বোন মডেলে দেখেছিলি এরকম একটা ছোট ছোট ফুটো, খুব ভালো করে ছোটবেলায় দেখেছি বাবা এটা নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি, পরীক্ষা সবাই জিজ্ঞেস করতো ওটা হচ্ছে নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি, ঠিক আছে? That nutrient artery is the main supply of the bone. So that will go here and it will form a loop. It will form a loop. The problem with this loop is the bone flow, the blood flow in this loop becomes sluggish. মানে আস্তে হয়ে যায়. So when it becomes slow, the bacteria comes and it colonizes that area. So it cannot wash out. So as it cannot wash out, it starts to grow there and a metaphysis is involved. So that is the only reason why metaphysis is the most common site for osteomyelitis. Now in an acute stage, if it is identified and diagnosed at acute stage, antibiotics works wonderfully because that is the only time when everything is living. The bacteria is trying to involve, but everything is living. So if you are diagnosing at that stage and if you start the treatment at that stage, it is very much curable. It won't go to the next stage. That is a chronic osteomyelitis. Every chronic osteomyelitis in its first stage is an acute osteomyelitis. That you have to understand. When acute osteomyelitis is not treated, then only it progresses to a chronic osteomyelitis. Okay? So classification দেখ অনেক রকম আছে, প্রচুর classification আছে. At your level, I think classification on the basis of duration is most logical. কারণ ওই তার বেশি গুলো হয়ে যাচ্ছে অনেক বেশি, তোদের লেভেলে লাগবে না. So based upon the duration, it can be classified as acute and chronic. ঠিক আছে? আর মাঝখানে যে sub acute গ্রুপটা আছে. So basically if we are seeing anything at less than 6 weeks, we can group as acute. But the new type that has come up is a sub acute because we have found two new varieties, that is the Gary's osteomyelitis and Brody's abscess. They are not acute, not chronic. Clinically on and off pain, তাছাড়া কিছু হবে না. There is no classical hallmarks like acute and chronic. But the thing is, we have to take them in consideration because they cannot be left out. These are two very important subgroups. Gary's osteomyelitis and Brody's abscess. Okay? So based upon the duration, এটা তোদের পরীক্ষা এলে তোদের এই চারটা লিখলে enough. এর বেশি লাগবে না. ঠিক আছে? According to the mechanism, এটাও করতে পারি exogenous, মানে বাইরে থেকে ধর কারোর ওপেন ইনজুরি হলো, ফ্র্যাকচার এসছে, ওপেন ইনজুরি হয়েছে, বাইরে থেকে সিডিং হয়েছে, that is an exogenous. Trauma, surgery or a contiguous infection. এখানে একটা কখনো তোর ফারাঙ্কেল হলো বা কোনো একটা পাস পয়েন্ট হয়েছে, সেটা ট্র্যাক করে নিচে অবধি এলো, that is can be also be osteomyelitis. কারো টিউবারকুলোসিস আছে, টিউবারকুলাস যে কোল্ড অ্যাবসেস বলে টিউবারকুলাস, সেটা গিয়ে ট্র্যাক করতে পারে বনে। না না, পট স্পাইন তো স্পাইন থেকে আসে না, কোল্ড অ্যাবসেস বলছে, কোল্ড অ্যাবসেস ইজ আ ডিফারেন্ট থিং। তো এবার ইটিওলজি, ঠিক আছে, এবার ইটিওলজি বলতে তোকে জানতে হবে যে হোয়াট আর দ্য মোস্ট কমন কজেস অফ osteomyelitis বা হোয়াট অর্গানিজম। তো আমাদের অর্থোপেডিক্সে একজন স্যার আছে, ঠিক আছে, সেই স্যারের নাম হচ্ছে স্ট্যাফ অরিয়াস। ও এই অর্গানিজম ইজ দেয়ার এভরিওয়্যার, ইভেন ইন দ্য ভেরি ওয়েল ডান কেসেস অফ অর্থোপেডিক্স স্যার ইজ দেয়ার। এবং মোস্ট ভয় আমরা ওই স্যারকেই পাই, সেই স্যারের নাম হচ্ছে স্ট্যাফ অরিয়াস। That is the most common organism and it is a devastating organism. So you have also a variety of that organism যেগুলো তোরা মাইক্রোবায়োলজিতে পড়েছিস, methicillin resistant Staph aureus, MRSA. Okay, so these are all কি বলবো varieties of Staph aureus. অত আমার মাইক্রোবায়োলজি মনে নেই, বাট কিছু একটা হয় বোধহয় চেঞ্জ যার জন্য methicillin resistant, and তখন আমাদের একটা গ্রুপ অফ অ্যান্টিবায়োটিক্স দিতে হয় যেটা হচ্ছে ভ্যাঙ্কোমাইসিন। হ্যাঁ, সো স্যারকে আমরা খুব ভয় পাই, এই স্যার হচ্ছে আমাদের খুব ভয়ঙ্কর স্যার। যাই হোক, বাট ইন osteomyelitis also the most common organism is Staph aureus. আমি এটাই তোদের বলতে চাই।
Osteomyelitis generally আমরা children age group এ বেশি দেখতে পাই, especially ওই 5 to 15 years of age group, because that is the time your bone is changing, your blood flow is changing inside that bone, and the entire physiology is a changing process. So at this age group the metaphyseal blood vessels are even more sluggish, যার জন্য these children are more susceptible to this kind of osteomyelitis. You won't even understand a common cold, a chest infection can even lead to this osteomyelitis. ঠিক আছে? So that is kind of an exogenous. বুকে ইনফেকশন হয়েছে, ব্যাকটেরিয়ামিয়া হলো, ব্যাকটেরিয়ামিয়া হয়ে ব্লাড ভেসেলে এসে বোন দিয়ে নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি হয়ে মেটাফাইসিসে ঢুকে গেল। Most of these cases will come like that. So organisms isolated in bacterial osteomyelitis, যেটা আমি বললাম staph aureus, এটা হচ্ছে মোস্ট কমন। এছাড়া কোয়াগুলেন্স নেগেটিভ স্ট্যাফ আছে, এন্ট্রোব্যাকটেরিয়া আছে, স্ট্রেপ্টোকক্কাই আছে, এগুলো জাস্ট পরীক্ষায় লেখার জন্য যে এগুলো হতে পারে। বাট তোদের পরীক্ষায় যদি জিজ্ঞেস করে হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট কমন অর্গানিজম, দ্যাট ইজ স্ট্যাফ অরিয়াস। ঠিক আছে? রেয়ার অর্গানিজম, রেয়ার থাকবে বার্টোনেল্লা আছে, পাস্চুরেল্লা, অ্যাসপারজিলাস, মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস, এগুলো হয়, মানে এগুলো খুব রেয়ার, মানে উই সি ইট ভেরি ভেরি রেয়ার, ইট ইজ নট আ ভেরি কমন থিং টু হ্যাপেন। এগুলো হচ্ছে সব এমসিকিউর জন্য। ঠিক আছে? এমসিকিউর জন্য স্ট্যাফ অরিয়াস, স্ট্যাফ এপিডার্মাইটিস কি কোথা থেকে হলো, বাইরে থেকে কোনো লোকালাইজড আমাদের কোনো ইনসিশন হলো বা কখনো কেটে গেছে খেলতে গিয়ে, আমরা অত গা করি না, তখন কি হতে পারে, দ্যাট ব্যাকটেরিয়া ক্যান গেট ইনকুলেটেড ইনসাইড ইউর বোন, and that causing organism is a staph aureus or staph epidermidis. Okay, increased affinity for host protein staph aureus এ থাকে। এনজাইমস যেগুলো থেকে এফেক্ট করে সেগুলো হচ্ছে কোয়াগুলেজ আর সারফেস ফ্যাক্টর এ, এগুলো লাগবে না তোদের অত বেশি, এগুলো তো অত বেশি নয়। নেক্সট আমরা যেটা আসবো সেটা হচ্ছে এপিডেমিওলজি। এপিডেমিওলজিতে তোকে জানতে হবে যে which bones are most commonly affected. So tibia is the most common bone affected. This is almost seen in 70 to 80% of the cases. The tibia is your first long bone that is affected in a osteomyelitis. And increased infection rates with the grade of compound injuries. So we have a grading for compound fractures which is called Gustilo-Anderson's grading. যেখানে 1, 2, 3 আছে। 1 হচ্ছে small cut less than 1 centimeter. Grade 2 is 1 to 10 centimeter cut, and more than 10 centimeter কাটটাকে আমরা গ্রেড 3 বলি, গ্রেড 3 ইনজুরিজ। ঠিক আছে? তো ওটার জন্য 2%, 10 to 15%, এগুলো জাস্ট থিওরিটিক্যাল, অত বেশি কিছু জানার দরকার নেই তোদের। তো what is the pathogenesis? This is important for your exam. So how it is happening? So what is the pathogenesis that the bacteria is coming and lodging inside your bone and is causing the osteomyelitis? So it can be a direct inoculation of the microorganism into the bone through penetrating injuries, বা iatrogenic, আমরা সার্জারি করছি, সার্জারি করতে গিয়ে ঠিক করে স্টেরিলাইজেশন হয়নি ইনস্ট্রুমেন্টস, সো ইট ক্যান বি ডিরেক্ট ইনকুলেশন অফ দ্য মাইক্রোঅর্গানিজমস। সো মাইক্রোঅর্গানিজমস দেন ক্যান রিচ ইনটু দ্য বোন। নেক্সট হচ্ছে কি হিম্যাটোজেনাস স্প্রেড। হিম্যাটোজেনাস স্প্রেড ইউজুয়ালি ইনভলভস দ্য মেটাফাইসিস অফ দ্য লং বোনস ইন চিলড্রেন, যেটা আমি বলছিলাম। মেটাফাইসিস অফ দ্য লং বোন ইন চিলড্রেন ইজ অ্যান আইডিয়াল রেসিপি ফর অ্যান osteomyelitis. ঠিক আছে? or the vertebral bodies in adults. ঠিক আছে? Next আরেকটা হচ্ছে contiguous force of focus of infection seen in patients with severe vascular disease. এবার কি হয়, সিভিয়ার ভাস্কুলার ডিজিজ বলতে এখানে আমরা কোন ডিজিজ গুলো বলছি, যেগুলোতে পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজে ভাস্কুলার অক্লুশনস হচ্ছে। ডায়াবেটিক ফুড ইজ অলসো কাইন্ড অফ দ্যাট, হ্যাঁ, বাট মোর অফ আ সিকল সেল বা রেনল্ডস ডিজিজ বা থ্রম্বোআর্থ্রাইটিস, ওবিলিট্রেন্স, যেগুলোতে ইউ হ্যাভ দ্য পেরিফেরাল ভেসেলস বিকামিং লো, স্মল, টাইনি, caliber is less, then the blood flow again becomes slow. Everything is because of the blood flow. If the blood is sluggish, bacteria will grow because your blood vessel has a very good covering in itself. This is called the intimal layer of the blood flow. তোরা pathology তে পড়েছিস। The intima is a very smooth surface. It doesn't allow anything to lodge on itself, and that is because it is continuously under the flow. যেমন তোর একটা ড্রেনে তো যদি জল যায় কোনো জিনিস আটকাবে না, তো জলের ফ্লো কমে গেলে কি হয়, ড্রেনের ময়লাগুলো সব সেটেল করে যায়, ওরকমই ব্যাপার। If the flow is less, bacteria will settle down over there. So the basic thing is this. This slide is important. তোদের পরীক্ষা এলে প্যাথোজেনেসিস তোদের লিখতে হবে। Osteomyelitis short note এলে you should always write first definition, next causative organism, next most common sites involved, next pathogenesis, তারপরে লিখতে হবে ক্লিনিক্যাল ফিচার্স। ক্লিনিক্যাল ফিচার্স এর মধ্যে ক্লিনিক্যালি তুই কি দেখছিস পেশেন্টের, দেন ইনভেস্টিগেশনস। ইনভেস্টিগেশনসে তোকে এক্সরে লিখতে হবে,
সিটি লিখতে হবে, এমআরআই লিখতে হবে, বোন স্ক্যান লিখতে হবে, এইগুলো মেনটেন করতে হবে। নেক্সট ইজ ট্রিটমেন্ট। ইউ হ্যাভ টু অলওয়েজ রাইট ইন সাব হেডিংস, তাহলে একটা 10 নম্বরের কোশ্চেন তৈরি হয়। ঠিক আছে, আমি অস্টিওমাইলাইটিস ইনফেকশন বোন নিয়ে আবার হলমার্কসে চলে গেলাম, ওরকম করলে হবে না। এভরিথিং হ্যাজ টু বি সিরিয়ালি। ওকে, সো নেক্সট ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক, আমারও কাটতে পারে, তোরও কাটতে পারে। তোর হলো না কিন্তু আমার হয়ে গেল, সেটা কেন? This is important. Host factor. You have to be immune. Your immune system has to work against that. Our body is naturally capable of responding to 80 to 90% of the infection. That's why, and that immune system is robust when you are young. Elderly person there, ওই immune system থাকে না, যার ফলে they are more susceptible to cold, they are more susceptible to infection. Elderly people they বেশি দেখবি chest infection হয় because of this immune system. So what are the systemic and local factors that affect the immune surveillance, metabolism and the local vascularity? So this slide is again important. So you have to know the systemic causes and the local factors. ঠিক আছে, পরীক্ষা এইগুলো লিখতে হবে, এইগুলো ইম্পর্টেন্ট। ওই অত বড় স্লাইডে 5টা লাইন লিখে কোনো লাভ নেই। তোকে you have to give the headings and this will give you marks in exam, আর কিছু না। আর তোদের এখন জাস্ট হয়ে গেছে, orthopedics has no value in clinical examination. Clinical examination এ orthopedics পড়ে লাভ নেই, কারণ উঠেই গেছে। You guys won't have a long case in orthopedics, no short case in orthopedics, কিছু হবে না। এইগুলো তোদের পড়তে হবে, থিওরি পড়তে হবে। তো যাই হোক, তো এই স্লাইডটা ইম্পর্টেন্ট। সিস্টেমিক ফ্যাক্টরস এর মধ্যে ম্যালনিউট্রিশন, এটা ফার্স্ট কজ, ডায়াবেটিস, হাইপক্সিয়া, ম্যালিগনেন্সি, এক্সট্রিমস অফ এজ, যেটা বললাম, খুব বাচ্চা হলেও তাদের ইমিউন সিস্টেম হয় না, তাই তো? লেস দ্যান 6 months ওদের ইমিউন সিস্টেম ইজ নট রোবাস্ট, মোর দ্যান 60 years তাদের ইমিউন সিস্টেম হবে উইক। তো ওটা একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। এসপ্লিনিয়া, এইচআইভি, এগুলো হচ্ছে সিস্টেমিক কজেস। লোকাল কি কি হতে পারে? লোকাল মানে ইউ হ্যাভ টু গিভ আ গুড ব্লাড ফ্লো, ব্লাড আসতে হবে, ব্লাড বেরোতে হবে। সেটা যদি এফেক্টেড হয় তাহলে ইট এগেন বিকামস ফ্যাক্টর। তাহলে কি কি আছে? লিম্ফিডিমা, লিম্ফিডিমায় লিম্ফস্ট্যাসিস হচ্ছে, যার জন্য ফ্লো হচ্ছে না। ভেনাস্ট্যাসিস, মেজর ভেসেল কম্প্রোমাইজ, আর্টারাইটিস, এক্সটেন্সিভ স্কারিং, রেডিয়েশন, এগুলো হচ্ছে থিওরিটিক্যাল, এগুলো তো পড়ে নিতে হবে। সেরকম হলে ছবি তুলে নে, পরীক্ষা লাগবে, নাহলে আমি স্লাইড গুলো দিয়ে দেবো, অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, নেক্সট হচ্ছে হোস্ট ফ্যাক্টরস এর পরে হচ্ছে ব্যাকটেরিয়াল ফ্যাক্টরস। কোন ব্যাকটেরিয়া বেশি ইনভলভ করবে? কেন আমি বলছি স্ট্যাফ বেশি? ওয়াই স্ট্যাফ ইজ ফেভারিট? ওয়াই স্যার ইজ এভরিওয়্যার? বিকজ অফ দিস। স্ট্যাফ কোন গ্রুপ অফ ব্যাকটেরিয়া রে? হ্যাঁ, গ্রাম পজিটিভ, গুড। So কি হয়, it forms a glycocalyx. This is the protective thing. Glycocalyx prevents any further interference by local host factors. আমাদের যে লোকাল অটো, মানে আমাদের যে ইমিউন সিস্টেম আছে, সেটা ফ্যাগোসাইটোজ করতে পারে না because of this glycocalyx. Definitely if you give antibiotics it will help, but why it goes unscathed by our immune system is because of this glycocalyx. Our natural phagocytosis immune system is not strong enough to penetrate that glycocalyx, and that's why SIR is everywhere. Okay, এটা প্যাথোলজি স্লাইড লাগবে না, বাদ। হিমাটোজেনাস অস্টিওমাইলাইটিস, যেটা আমি বলছিলাম যে লুপিং এর জন্য কখন হয়? ইন চিলড্রেন লেস দ্যান 15 years of age. এগুলো ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস, এগুলো হাইলাইট করতে হবে, ঠিক আছে? অকার্স ইন দ্য মেটাফাইসিস অফ দ্য লং বোন, আরেকটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। কেন? In metaphysis there is decreased activity of macrophage, এটা হচ্ছে ফার্স্ট পয়েন্ট। ফ্রিকুয়েন্ট ট্রমা বলতে চাইছে যে আমরা যখনই কোথাও হাঁটি বা এখানে লাগলো, এদিকে লাগলো, আমাদের এখানে লাগে বা এখানে লাগে, এখানে লাগে, এখানে লাগে, দিস আর অল মেটাফাইসিয়াল এরিয়া। সো এখানে বলছে ফ্রিকুয়েন্ট ট্রমা। আর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে প্রিক্যারিয়াস ব্লাড সাপ্লাই, ওই লুপিংটার জন্য। দ্যাট ইজ হোয়াট দে মিন বাই প্রিক্যারিয়াস ব্লাড সাপ্লাই, ঠিক আছে? ওই জন্য এই স্লাইডটা ইম্পর্টেন্ট। তোরা প্যাথোলজি পড়ছিস না, তোদের প্যাথোলজি পড়ে লাভ নেই। তোদের প্যাথোলজিতে একটা ওই কোথা থেকে আসছে ওইটুকু বললেই হবে। অর্থোপেডিক্সে তোকে অর্থোপেডিক্স লিখতে হবে, প্যাথোলজি লিখলে তো হবে না। বাট প্যাথোলজি ইউ ক্যানট বাদ দিয়ে দিতে পারবি না, জাস্ট হ্যাভ টু মেনশন আ স্মল 2 to 3 নোটস যে কেন হচ্ছে, ঠিক আছে? এই যে এই জিনিসটা যেটা আমি এখানে এঁকেছিলাম সেটাই ওখানে দেওয়া আছে, যে দেয়ার ইজ লুপিং, ওই যে লুপ যেটা হচ্ছে, and that causes slowing of the blood flow. That is why there is a stasis of the blood and bacteria grow over there. ঠিক আছে? Sharp hairpin turns, flow becomes considerably slower, more turbulent flow, ঠিক আছে?
and that is why metaphysis is involved. তো এটা আবার একটা ইম্পর্টেন্ট স্লাইড, তোদের পরীক্ষা এগুলো জিজ্ঞেস করবে। প্যাথোলজিতে প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন ই ক্যাথারিন যোগ হচ্ছে না, এসব ভুলে গেছিস তোরা, সেকেন্ড ইয়ার পেরিয়ে গেছে, পাস করে গেছিস, এখন এটুকু জানতে হবে, ঠিক আছে? ওটা একটা ফ্লো চার্টের মতো দেওয়া আছে, এটা তোরা নোট করে নিতে পারিস, আমি দিয়ে দেবো স্লাইডটা। এন্ড আর্টারি থেকে আসছে, এন্ড আর্টারিতে ব্লাড ফ্লো স্লো বলে ওখানে অ্যাকিউট ইনফ্লামেটরি রেসপন্সের জন্য, তারপরে টিস্যু নেক্রোসিস হচ্ছে, টিস্যু নেক্রোসিস থেকে বোন ব্রেকডাউন, আবার যার ফলে আবার বেশি অবস্ট্রাকশন, মানে দিস ইজ আ কন্টিনিউয়াস সাইকেল, কন্টিনিউয়াস চলছে একটার পর একটা, যার জন্য it continuously results in avascular necrosis of the bone and finally dead bone, sequestra formation, ঠিক আছে? এবার তোদের জানতে হবে what are the types of sequestrum, ঠিক আছে? এটা কিন্তু পরীক্ষায় আসে, কিন্তু শর্ট নোট, sequestrar types। তো sequestrar types হচ্ছে, দেখ তলায় লেখা আছে টাইপস। রিং, যখন আমরা এক্সটার্নাল ফিক্সেটর করি, একটা শ্যান স্পিন ঢোকাই, তখন গোল হয়ে যায় ওই জায়গাটা, ওই জায়গায় হাড়টা মরে যায়, দ্যাট ইজ আ রিং sequestrum। Where do you find it? In any external fixator. Tubular or matchstick, sickle cell anemia. Coke and rice grain, tubercular osteomyelitis. Syphilis এ কি পাবি? Feathery. Fungal এ কি পাবি? Colored. Amputation stumps এ কি পাবি? Annular. এটা কিন্তু লাগবে, এটা নোট করে নে, যদি তোরা বই থেকে পড়িস এটা পড়তে হবে, যদি না থাকে বইতে তাহলে কিন্তু এটা আসবে। Sequestrum is a short note, পরীক্ষায় আসে, এই স্লাইডটা ইম্পর্টেন্ট। Features of sequestrum কি? এটা জানতে হবে। This is a dead piece of bone, ঠিক আছে? It is a dead piece of bone, this is pale. Pale কেন? Because there is no blood supply. Blood supply নেই বলে pale. Next is, it is inner surface is smooth, outer surface is rough. তারপর আছে সারাউন্ডেড বাই ইনফেক্টেড গ্রানুলেশন টিস্যু ট্রাইং টু ইট ইট, ঠিক আছে? এগুলো তো জাস্ট ডেসক্রিপশন, বাট এই স্লাইডটা ইম্পর্টেন্ট, এটা তোদের জানতে হবে। অ্যান্ড হোয়াট ইজ আ সিকুয়েস্ট্রাম? দ্য প্রেজেন্স অফ আ স্ক্লেরোটিক নেক্রোটিক পিস অফ বোন, usually cortical surrounded by radiolucent inflammatory exudate and granulation tissue known as the sequestrum. That entire thing is called the sequestrum, ঠিক আছে? This is a feature of a chronic osteomyelitis. এরপরে আসছে involucrum. So involucrum is the sheet of reactive, new, immature subperiosteal bone. প্রত্যেকটা বলতে হবে, মানে ফুল নম্বর পেতে গেলে প্রত্যেকটা ওয়ার্ড ইম্পর্টেন্ট। This is an immature bone. This is a oven type of bone. Okay, that is surrounding that dead piece of bone. So that is called the involucrum. Involucrum is irregular and is often perforated by openings. এই openings গুলো দিয়ে blood vessels যায়, যেগুলো ওকে blood supply দিচ্ছে, ঠিক আছে? এইটা আসছে লোকাল সাইন্স অফ অ্যাকিউট osteomyelitis. অ্যাকিউট osteomyelitis এর what are the clinical features? লোকালি কি পাবি? যেগুলো ইনফ্লামেশনে তোরা প্যাথোলজিতে পড়ে এসেছিস সেটাই, ঠিক আছে? কি কি থাকবে? হিট, রেড, পেইন, টেন্ডারনেস, সোয়েলিং, ঠিক আছে? আর তারপরে যেটা লেখা আছে, ইনিশিয়ালি দ্য লিশন ইজ উইদিন দ্য মেডুলারি ক্যাভিটি, দেয়ার ইজ নো সোয়েলিং, সফট টিস্যু ইজ অলসো নরমাল। এটা হচ্ছে খুব রেয়ার থিং। জেনারেলি অ্যাকিউট osteomyelitis হবেই তোর রেডনেস নিয়ে, পেশেন্টের এক্সেসিভ পেইন হবে, ক্লিনিক্যালি ও বলবে যে প্রচন্ড বেশি ব্যথা, and on examination you will find all these features of acute inflammation, ঠিক আছে? ক্লিনিক্যাল পিকচার যেটা তোকে বললাম, পেশেন্ট উইল বি ভেরি ইল, টক্সিক দেখতে লাগবে, যেমন যে কোনো একটা অ্যাকিউট ইনফেকশন বা ব্যাকটেরিয়ামিয়া বা সেপসিসের পেশেন্টদের হয়, সেরকম একটা ক্লিনিক্যাল পিকচার তুই পাবি, ঠিক আছে? ল্যাবরেটরি ফাইন্ডিং, এটাও একটা পরীক্ষায় লিখতে পারিস নোটে, কি কি এক্সপেক্ট করবি? ইউর ESR উইল বি হাই, ইউর CRP উইল বি হাই, ইউর টোটাল কাউন্টস উইল বি হাই, তাই তো? সো দিস আর অল দ্য ফিচার্স। So white blood cell counts, leukocytosis হবে, more than 20,000 counts হতে পারে or more. আরেকটা নেক্সট ইম্পর্টেন্ট লেখা আছে ব্লাড কালচার। তো অনেক সময় আমরা ব্লাড কালচার কখন পাঠাবি রে? অ্যান্টিবায়োটিক শুরু হওয়ার আগে না পরে? হ্যাঁ, সো ইউ হ্যাভ টু, ওরকম না যে পেশেন্ট এলো আমি আগে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দিলাম, পরের দিন সকালবেলা মনে পড়লো যা ব্লাড কালচার পাঠায়নি, তখন পাঠালে নেগেটিভই আসবে। ইউ ক্যানট সেন্ড আফটার স্টার্টিং অ্যান্টিবায়োটিক্স। তো যদি মনে হচ্ছে আই ওয়ান্ট টু আইসোলেট দ্য অর্গানিজম, you have to isolate, মনে হওয়ার কিছু নেই, you have to isolate, otherwise you cannot always think that Staph aureus is only there. Okay, Staph aureus is 90% case, but if it happens with a Pasteurella infection and you are giving normal methicillin or penicillin or cephalosporin group 1-2, then it is not going to respond. So in that cases your blood culture becomes important. Blood culture has to be done, otherwise you cannot. Next is aspiration. Suppose এবার তুই কালেকশন দেখতে পাচ্ছিস, তুই অ্যাসপিরেট করতে পারিস, even that pus can be sent for culture.
But for that also you should do it before you start antibiotics. এবার এক্স-রে অ্যাকিউটে যেটা বলছিলাম, এক্স-রে ফাইন্ডিংস আর ইউজুয়ালি নেগেটিভ। ঠিক আছে, এক্স-রে তে ফিচার্স আসতে মিনিমাম 3 to 4 উইকস লাগে। প্রথম 3 উইকসে তুই যা এক্স-রে করবি ইট উইল বি নেগেটিভ। You won't see any features of osteomyelitis in an acute case of osteomyelitis because initial X-ray features are always negative. ঠিক আছে? So in an acute osteomyelitis, you are suspecting acute osteomyelitis, the diagnosis is clinical. You cannot see an X-ray and say, oh, I think this is acute osteomyelitis. Your acute osteomyelitis X-ray features will be negative. You won't find any features. খুব যদি late stage এ করিস 3 to 4 weeks, what you can find is a soft tissue shadow surrounding that part of the bone. Maximum to maximum এটুকু পেতে পারিস, তার বেশি কিছু আসবে না। And these are X-ray features of what you see when the osseous lesion turns to form that sequestrum. So then you can see that hyperdensity, radiolucency, increased alteration. These are features when it gradually changes from acute to chronic. But this is not the feature which you will see in acute osteomyelitis. When this has happened, that means you are already late. And when you are late, you have to remember your antibiotics may not work because there is already a sequestrum, there is already a dead bone. Your antibiotic will reduce the flare up, but it cannot cure the disease. If it is a chronic osteomyelitis, 90% times you have to do a surgery. You have to remove that dead bone. Unless you remove that dead bone, the bacteria won't be removed. You have to give lavage. You have to take everything off. You have to clear the field. Then only you are doing something to the patient. Otherwise, only IV antibiotics or oral antibiotics in a chronic osteomyelitis is not going to do anything. It is not going to cure the disease. It might stop the pus from coming. It will reduce the pain that is happening, but it is not going to cure the disease. Okay? So this is how acute osteomyelitis will look like. You won't see anything. Very small, light. This is also magnified. In a normal X-ray, you won't find anything. X-ray ছাড়া আর কি হতে পারে? USG, sonography. These are other investigations that you can do. So investigation যে হেডিংটা বলেছিলাম পরীক্ষায় লিখতে হবে, X-ray পরে নেক্সট আসবে USG scan. USG scan এ USG won't show you bone, but it can definitely show any abscess formation that is happening over the periosteum or in the subtissue layer just above the bone. ঠিক আছে? That is why USG is important. Bone scan. Now this is the ultimate thing. This is the gold standard. This can pick up infection within 48 hours. If there is an acute osteomyelitis, your bone scan will pick it within 48 hours of the infection. But this is very costly. This is because these are all radioisotope scan. You have gallium-67 scan. These are all scintigraphy. You will show 3-phase bone flow. The blood flow will be there. You have to do it 3-phase. তো অত তোরা জানার দরকার নেই, but this is the gold standard. Bone scan will pick up any infection within 48 hours. The gold standard is bone scan, and out of this what you do is technetium-99m. Okay? That's why it is written, it's very sensitive. Overall accuracy 92%, but it will definitely pick it up. এগুলো তোদের পরীক্ষায় লেখার জন্য, আর কিছু না। Next is MRI. MRI is also very sensitive. It picks up infection within 7 days, but bone scan will pick up within 48 hours. Okay? So MRI is highly sensitive, is specific, advantage, useful for differentiating between bone and soft tissue infection. So in acute osteomyelitis, if you are suspecting 7 to 10 days, patient is coming to you, you can order an MRI. Because MRI is almost everywhere. I won't say it is very reasonable or very costly, but pocket friendly, but it is not that costly also. You can do it for the benefit of your patient. So what is important? Early diagnosis, but it depends upon a lot of factors. So it depends upon the pain, the tenderness, the clinical picture that you are seeing, the type of history the patient is giving to you. History is also important. And WBC counts, your scanning, technetium-99, if you are getting a bone scan, you can do it, but you won't get bone scan everywhere in India. And next is the CT on MRI, but CT doesn't show anything. You have to do MRI. CT will show once the sequestrum involucrum is formed, CT will be helpful. But in acute stage where the bone is almost normal, MRI is going to help you out. Okay? Mori and Peterson's criteria, এটা শুধু জেনে রাখ,
অত ডিটেইলস দরকার নেই, ঠিক আছে। মরি অ্যান্ড পিটারসনস ক্রাইটেরিয়া কি বলেছিল, দ্য প্যাথোজেন which is isolated from the bone, the histologic evidence for osteomyelitis, মানে how will you come to a diagnosis that this is an osteomyelitis, ও কিছু ক্রাইটেরিয়া বলেছে। So you have to have a clinical finding, you have to have a histological finding, histopathological finding, and you have to have a radiological finding. If all three correlates, then it is an osteomyelitis. এরকম একটা পেন্টোলা ক্রাইটেরিয়া আছে, the পেন্টোলা ক্রাইটেরিয়া। ও কি বলেছিল, there should be pus on aspiration, there should be a positive bacterial culture, there should be a presence of classical signs and symptoms of acute osteomyelitis, যেগুলো বললাম, patient will be toxic, ill, redness, swelling, dolor, pain, এগুলো সব থাকতে হবে। There will be radiographic changes of typical osteomyelitis, but radiographic changes অনেক পরে আসে, after 3 weeks. So এগুলো criteria that how can you diagnose it, okay? This is important, differential diagnosis, তোকে পরীক্ষা এটাও লিখতে হয়, তোকে দিয়েছে বাট এরকম ক্লিনিক্যাল মানে এক্স-রে তে দেখছিস এরকম কোথায় কোথায় হতে পারে। There are certain disease which are very close to osteomyelitis on an X-ray, ও যেমন বলছিল Codman's triangle, ঠিক আছে। Codman's triangle is not a radiographic or a hallmark of an osteomyelitis, it can be found in bone tumors as well, okay? So that is important. কি কি হতে পারে, ফার্স্ট হচ্ছে tuberculosis. Tuberculosis very closely mimics osteomyelitis, and in India tuberculosis is very common. Tuberculosis is endemic in India, like almost every low socioeconomic status people will have, 1 out of 10 will have this TB. So this is the most closest differential, tuberculosis. Soft tissue infection, Ewing sarcoma. Ewing sarcoma is a classical mimicker of osteomyelitis. Foreign body অনেক সময় ঢোকে, কারণ একটা ছুঁচ ঢুকে গেল হয়ে গেল, তার চারিদিকে একটা লোকালাইজড ইনফেকশন, দ্যাট অলসো ক্যান মিমিক অ্যাজ osteomyelitis, ঠিক আছে। Osteoid osteoma, that is again a tumor, okay? Gary's osteomyelitis আমি আসবো সাব অ্যাকিউট osteomyelitis এর মধ্যে, ঠিক আছে। So what is the treatment? পরীক্ষায় তোদের ট্রিটমেন্টটা বলতে হবে। ট্রিটমেন্টের মধ্যে তোকে বলতে হবে give supportive treatment. Supportive, you have to give rest to the limb, give antibiotic, give splinting so that the patient doesn't move, there is no pain. You have to first reduce the pain because patient is in a lot of pain in acute osteomyelitis. So you have to reduce the pain, you have to give analgesics, you have to give antibiotics, you have to immobilize the limb, you have to give some kind of splinting. So these are the acute treatment. In acute osteomyelitis, there is no role of surgery. Surgery is later on, but first you have to identify, diagnose, start antibiotics, okay? Nate's principle কি বলেছে, অ্যান্টিবায়োটিক কখন এফেক্টিভ। সো কি বলেছে, অ্যান্টিবায়োটিক ইজ এফেক্টিভ বিফোর পাস ফর্মস, অ্যান্টিবায়োটিক ক্যানট স্টেরিলাইজ এভাস্কুলার টিস্যু, ওই জন্য সিকুয়েস্ট্রাম হয়ে গেলে অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করে না। অ্যান্টিবায়োটিক প্রিভেন্টস reformation of pus once formed, pus removal restores periosteum, restores blood flow, antibiotics should be continued after surgery. Acute osteomyelitis এ এগুলো তোকে খেয়াল রাখতে হবে। Indication of surgery কখন, যখন there is already an abscess formation and the patient is very ill, তখন you have to do the surgery. And suppose you are giving antibiotics and the patient is not responding to antibiotics, then you have to do the surgery. Complications কি হতে পারে, it can progress to chronic osteomyelitis, এটা আছে complication of acute septic arthritis, ধর এখানে মেটাফাইসিস হলো জয়েন্টে ঢুকে গেল, নি জয়েন্টে, then it becomes septic arthritis. Growth disturbances, septicemia, DVT, pulmonary embolism. এবার আসছি আমরা সাব অ্যাকিউট osteomyelitis, ঠিক আছে। সাব অ্যাকিউট osteomyelitis এর টাইম ফ্রেমটা কি ছিল, 2 weeks to 6 weeks. It will be a kind of an acute osteomyelitis, but not actually like that, and it won't be like a full-fledged chronic osteomyelitis. মানে you won't see the patient too ill, and you won't find sequestrum also. So it is kind of a small loculated mass that causes on and off pain, that may throw pus sometimes, again go off. So that is a subacute infection that is going, and that is a classical feature of a Brodie's abscess. Your Brodie's abscess will present like this, a lucency somewhere in the metaphyseal area surrounded by a thick bone, but it is not clear that what is happening. And the most common organism that you see is a staph epidermidis that causes a Brodie's, because these are not like staph aureus, it is not virulent, but it is a subacute, low virulent organism, ঠিক আছে। So what metaphyseal এরিয়াতে হয়, age 11 to 20 years, deep boring pain হয়ে যাচ্ছে, অনেক দিন ধরে হচ্ছে, কখনো হচ্ছে না, এরকম একটা ব্যাপার। সার্কুলার ওভাল লুসেন্সি, দেখ এক্সরে দেখলেই বুঝতে পারবি এটা গোল মতো লুসেন্সি আছে। ট্রিটমেন্ট ইজ কনজারভেটিভ, but still if conservative doesn't work,
you have to go for operative treatment. Operative treatment is take out that thing, entirely curettage that lesion properly, give antibiotic lavage and then close it. ঠিক আছে? ওটাই লিখেছে দেখ, surgical evacuation curettage. If it's large cavity then packed with cancellous one. অনেকটা তোকে বার করে দিলে তো বোন গ্রাফট দিতেই হবে, নাহলে তো ভেঙে যাবে হাড়টা। ঠিক আছে? এবার আমরা আসবো ক্রনিক অস্টিওমাইলাইটিস। ক্রনিক অস্টিওমাইলাইটিস তোদের ফিচার আমি বলে দিয়েছি, সিকুয়েস্ট্রাম থাকবে, সাইনাস থাকবে, এই হচ্ছে মেন, এইটুকু তোদের জানতে হবে। ডিউরেশন মোর দ্যান 6 weeks, ব্যাস। একটা স্টেজিং আছে, সিয়ারনি অ্যান্ড ম্যাডার ক্লাসিফিকেশন, জাস্ট নাম, এত ডিটেলস জানার দরকার নেই, শুধু যদি লাগে পরীক্ষায় লিখতে পারলে এগুলো হচ্ছে অনার্স মার্কস পাওয়ার জন্য। সিয়ারনি অ্যান্ড ম্যাডার ক্লাসিফিকেশন, ব্যাস, আর কিছু জানার দরকার নেই। ক্লিনিক্যাল ফিচার্স তোরা আগেই জানিস, আমি বলে দিয়েছি, ওয়েস্টিং থাকবে, স্টিফনেস থাকবে, দে উইল বি সাইনাস, স্কিন যাচ্ছে তাই অবস্থা, কারণ এতদিন ধরে এদিক থেকে সাইনাস বেরোচ্ছে, ওদিক থেকে পাস বেরোচ্ছে, এইগুলোই হচ্ছে তোর। আর এক্সরে ফিচার কি কি হবে, ঠিক স্ক্লেরোটিক বোন, অ্যাবসেস থাকবে, ক্যাভিটি থাকবে, মানে ক্রনিক মানে অনেকদিন ধরে ইনফেকশন হয়েছে যার জন্য বোন ইজ গন। ক্লিনিক্যাল ফিচার্স তোদের তো আমি আগেই বলে দিয়েছি, সেম জিনিস, আলাদা কিছু নেই। and this is how a sequestrum and involucrum looks like on an x-ray. Sequestrum হচ্ছে the dead piece of bone that is inside, আর বাইরে দেখ reactive new bone thicken যেগুলো দেখতে পাচ্ছিস, that is the involucrum. ঠিক আছে? Now how will you decide whether the sinus is going to the bone or not? There is an investigation that is called sinography. This is also an important part of a chronic osteomyelitis treatment principle. You have to see whether the sinus is coming out of the bone or it is somewhere else. So this sinography, this is actually a radiographic dye which you give, and to see whether the sinus tract is going to the bone or not. This is important to take out when you're doing surgery. Otherwise, you wash it out, you have done a good job, antibiotics diyechish, again after 3-4 weeks, again it will start throwing out pus. Unless you take out this sinus tract. And to localize that sinus tract, you have to do this investigation which is called sinography. Okay? PET scan লাগবে না তোদের। Gary's osteomyelitis. Gary's osteomyelitis again is a subacute osteomyelitis that usually affects the jaws. Mandible effect করে। Because mandible again has a sluggish blood flow, same as that of the metaphysis of the children. So that is again a reason why low virulent organism, এগুলো সব low virulent, it is not staph aureus that is going to cause a Gary's osteomyelitis or a Brodie's abscess. These are all low virulent organism that is going to form a chamber over there, on and off pain হতে থাকবে, and that will cause this kind of picture. ঠিক আছে? তাহলে ট্রিটমেন্ট অ্যালগরিদম, ফাইনালি আমরা ট্রিটমেন্টে এসে শেষ করব। ট্রিটমেন্ট কি হচ্ছে, you have to first get your diagnosis. Diagnosis করার জন্য কি, you have to do blood culture. You have to do a blood culture, and then only you will get that type of organism, what is the sensitivity of the antibiotic, then only you can choose your antibiotic selection. Antibiotic দেওয়ার পরে you have to see whether there is a good response or a poor response. If poor response হচ্ছে antibiotic not responding, you have to do surgery. You have to open it up, you have to give a lavage, you have to give antibiotics again, and then wait for it to improve. ঠিক আছে? But surgery in chronic osteomyelitis is a huge thing. Once you remove the bone, you might have to cut and remove the bone. Then you are creating a third space, which is called the dead space. The dead space again is an nidus for infection. So you have to manage the dead space also. Dead space management, you can do it by putting graft, you can put some strut graft, you can put some spacers. So ওগুলো আলাদা টপিক, ওগুলো অত জানতে হবে না। বায়োপসি কালচার এগুলো তো বললাম, ডেড স্পেস ম্যানেজমেন্ট, ডেড স্পেস আছে মনে হয় এরপরে। সো অ্যান্টিবায়োটিক্স কি কি হবে, আইভি অ্যান্টিবায়োটিক্স, ওরাল অ্যান্টিবায়োটিক্স। অ্যাকিউট অস্টিওমাইলাইটিসে কি দিবি, আইভি না ওরাল? হ্যাঁ, আইভি না ওরাল? অ্যাকিউট অস্টিওমাইলাইটিস is patient 5 days, acute inflammation, pain, swelling, tenderness, counts, হ্যাঁ, ওরাল। You have to admit the patient, IV দিয়ে দেবো না, it has to be admitted. You have to give IV antibiotics. You have to take a sample, send for ESR, CRP, total counts, you have to do a blood culture, then only you will start. You cannot send the acute osteomyelitis patient home. You have to admit him. It is not because there is a possibility of chronic, because acute, if there is an abscess formation, it can go into the joint, it can cause septic arthritis, it can cause septicemia, so you will be in trouble. Okay? Surgical treatment, ঠিক আছে? Surgical treatment এর মধ্যে goal is to debride. You have to debride. Once you open, you have to give 5-10 liters of wash. Because you are opening, you have to wash it thoroughly. Okay?
So these are the pressures around. So what we in orthopedics we have something called the pulse lever. So it's kind of a machine gun, and you pull the trigger and it throws water at jet speeds in pulsatile forms. It is like tuck, 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 tuck. It will continuously throw, and that comes at jet force. হয়ে গেছে তা না? শিখবি না কি করে ট্রিটমেন্টটা করবি তাহলে? সিকুয়েস্ট্রাম রিমুভ করে দিলাম, প্যাক করে দিলাম, সেটাকে বলে সিকুয়েস্ট্রেক্টমি। অ্যান্ড প্রিরিকুইজিট সিকুয়েস্ট্রেক্টমি হচ্ছে রেডিওলজিক্যাল আর ক্লিনিক্যাল, তোদের এটা জানতে হবে, ঠিক আছে? যে ওয়েল ফর্মড ইনভলিউক্রাম সারাউন্ডিং ডিসক্রিটলি ভিজিবল সিকুয়েস্ট্রাম, এটা হচ্ছে। আর ক্লিনিক্যালি সিম্পটোম্যাটিক পেশেন্ট উইথ পাস ডিসচার্জ যদি থাকে, ইউ হ্যাভ টু ডু দ্য সার্জারি। পোস্ট সিকুয়েস্ট্রেক্টমি তেমন কিছু নেই। Saucerization হচ্ছে when you take out the entire thing of sequestrum, it forms of a dish-like structure. That is called saucerization. ঠিক আছে? ম্যানেজমেন্ট অফ ডেড স্পেস, যেটা বলছিলাম, ডেড স্পেস যেটা ক্রিয়েট হচ্ছে সেটা তোকে প্যাকিং করতে হবে, হয় গ্রাফট দিয়ে, নয় অ্যান্টিবায়োটিক সিমেন্ট বিডস আছে সেগুলো দিয়ে তোকে প্যাক করতে হবে, ঠিক আছে? প্রি ফিবুলারাইজড ভাস্কুলার বোন গ্রাফটস আছে, লোকাল টিস্যু ফ্ল্যাপস আছে, ক্যান্সারাস বোন গ্রাফট আছে, মানে সব বেসিক্যালি গ্রাফট তোকে দিতে হবে, নাহলে দ্যাট ইজ ফর্মিং এগেন আ নাইডাস ফর ইনফেকশন। ইউ ক্যানট লিভ এনি ক্যাভিটি এমটি ইনসাইড দ্য বডি, এই হলো ব্যাপার। এটা জাস্ট এমনি দেখানো যে কিভাবে তোর ইয়ে করছে, ওই ক্যান্সারাস বোন গ্রাফট দিচ্ছে, ফ্রি কম্পোজিট ফ্ল্যাপ তারপরে ঢেকে দিচ্ছে, এরকম করে আমরা করি। খুব রেয়ার কেস, যখন ম্যানেজ করতে পারছি না, অ্যাম্পুটেশন, ঠিক আছে? এটাই লাস্ট লাইন মনে হয়। কমপ্লিমেন্টারি থেরাপিতে কি করতে পারিস যখন কিছু কাজ করছে না? হাইপারব্যারিক অক্সিজেন, এগুলো কোনোদিন প্রুভ হয়নি, কিন্তু কমপ্লিশনের জন্য এটা তোকে লিখতে হবে। হাইপারব্যারিক অক্সিজেন মানে অক্সিজেন এট হাই ফোর্স, হাই প্রেশার যেগুলো দেয়। হাইপারব্যারিতে কি? ওটাই তো, মানে ও থিওরি হচ্ছে, বলছে হাই অক্সিজেন ফ্লো দিলে ব্যাকটেরিয়াগুলো নাকি মরে যাবে, কিন্তু এখনো কোনো দিন এটা ইয়ে হয়নি, ওই জন্য লাস্টে রেখেছি কমপ্লিমেন্টারি থেরাপি, কোনো ইয়ে নেই। কমপ্লিকেশনস কি কি হতে পারে? Growth abnormalities, deformities, pathological fracture, joint stiffness, septic arthritis, malignancy খুব কম হয়, বাট এগুলো জেনারেলি তো লিখতে হয় পরীক্ষায়, কমপ্লিকেশনস। কমপ্লিট। কিছু কোশ্চেন? তাহলে কি শিখলি আজকে ক্লাস থেকে? হ্যাঁ, সেটা আমিও জানি শিখলি। বল, দুটো পয়েন্ট বল। অ্যাকুট অস্টিওমাইলাইটিস এ কি ফিচার? আর হ্যাঁ, আর করতে হবে কি কি? রেস্ট, স্প্লিন্টিং, কনজারভেটিভ ম্যানেজমেন্ট, অ্যানালজেসিক্স, অ্যান্টিবায়োটিক্স, ঠিক আছে? অ্যান্টিবায়োটিক্স কি দিবি? আইভি না ওরাল? আইভি দিবি। বল তুই ক্রনিক অস্টিওমাইলাইটিস এর কি ফিচার? হলমার্ক দুটো ফিচার বল ক্রনিক অস্টিওমাইলাইটিস। সিকুয়েস্ট্রাম আর ইনভলিউক্রাম সাইনাস। ক্রনিক অস্টিওমাইলাইটিস এলে কি ভাবে ম্যানেজ করবি? স্যার ক্রনিক অস্টিওমাইলাইটিস সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্ট হবে। আগে বলবি ইনভেস্টিগেশন, যে কোনো ম্যানেজমেন্ট হলে ইনভেস্টিগেশন তারপরে ট্রিটমেন্ট। ইনভেস্টিগেশন কি করতে হবে তুই দেখে নিবি, আর ট্রিটমেন্ট কি করবি? এক্স-রে আছে, ইউএসজি আছে, আর বোন স্ক্যান আছে। আচ্ছা, গুড। রিসেন্ট ইয়ার্সে আগেকার দিনে দেখা গেছিল যে নিউট্রিশন যে সাবজেক্টটা, এটা মেইনলি ল্যাবরেটরি বেস ছিল। র্যাটের ওপর এক্সামিনেশন করা হতো, র্যাট কতদিন বেঁচে থাকছে, কোন খাবারে বেঁচে থাকছে, কতদিনে মারা যাচ্ছে, এগুলো দেখা হতো। তো সেরকম এখন নয়, অনেকদিন ধরেই কনসেপ্টটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। এখন যেটা এসছে এটাকে ব্রডলি বলা হয় নিউট্রিশনাল এপিডেমিওলজি। এর অনেকগুলো পার্ট আছে। কি কি? এপিডেমিওলজিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট অফ নিউট্রিশনাল স্ট্যাটাস অফ কমিউনিটিস। তাহলে কমিউনিটি মেডিসিন যেহেতু কমিউনিটি নিয়ে ডিল করে, বোলপুরে আমার রুরাল এরিয়া যে একটা কমিউনিটি আছে, সেই কমিউনিটির লোকজনদের নিউট্রিশনাল স্ট্যাটাস কেমন সেইটা অ্যাসেস করা কাজ। নিউট্রিশনাল অ্যান্ড ডায়েটারি সার্ভিস, ডায়েট সার্ভে তোরা ফ্যামিলি যারা করেছিস ডায়েট সার্ভে নিস, তাহলে অ্যাজ এ হোল একটা ফ্যামিলি, অনেকগুলো ফ্যামিলি মিলে একটা কমিউনিটি, অনেকগুলো কমিউনিটি মিলে একটা রিজিয়ন, তাহলে একটা রিজিয়নের পর্যন্ত আমরা পেয়ে যাব। সেখান থেকে একটা স্টেট, একটা কান্ট্রির ডায়েট প্যাটার্ন আমরা পেতে পারি। নিউট্রিশনাল সার্ভাইলেন্স আছে, নিউট্রিশন অ্যান্ড গ্রোথ মনিটরিং আছে। গ্রোথ মনিটরিং কিভাবে হয়, কোথায় হয়, একটা পার্ট তোরা জানিস, আইসিডিএস হয়তো গ্রোথ চার্ট আছে, WHO গ্রোথ চার্ট আছে, সেখানে ওয়েজ ফর এজ, হাইট ফর ওয়েট সবগুলো আছে, তাহলে গ্রোথ মনিটরিং করা হয়। নিউট্রিশনাল রিহ্যাবিলিটেশন, এটা কোথায় করা হয়? নিউট্রিশনাল রিহ্যাবিলিটেশন কোথায় করা হয় জানিস? আমাদের শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের যেটা রুরাল সেন্টার নানুর, তার একটা নিউট্রিশনাল রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার আছে, এনআরসি বলা হয়, এনআরসি। তাহলে যেগুলো একদম প্রোটিন এনার্জি ম্যালনিউট্রিয়েন্ট, সিভিয়ারলি ম্যালনারিশ বাচ্চা, যেগুলোকে বাড়িতে রেখে খাইয়ে ইমপ্রুভ করা যাচ্ছে না, তাদের ওখানে ভর্তি করা হয়।
দিয়ে স্পেশাল টাইপ অফ নিউট্রিশন দেওয়া হয়, নিউট্রিশনাল রিহ্যাবিলিটেশন বলে এটাকে। নিউট্রিশনাল ইন্ডিকেটরস কিছু আছে, নিউট্রিশনাল ইন্টারভেনশনস কিছু আছে। এরপরে হচ্ছে বিভিন্ন রকম যে নিউট্রিয়েন্টস গুলো আছে ব্রডলি দুটো ভাগে ভাগ করা যায়, ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্টস, মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস। এটা আমরা সবাই জানি। ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্টস কি কি? মেইনলি প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট। প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট। তার মধ্যে কার্বোহাইড্রেটটা মেন বাল্ক অফ দ্য ফুড তৈরি করে। আমাদের যে খাবার, ডেইলি খাবার প্রত্যেক সাধারণ মানুষের, কার্বোহাইড্রেটটা হচ্ছে মেন কম্পোনেন্ট। প্রক্সিমেট প্রিন্সিপালসও বলা হয়। এটা আমাদের টোটাল এনার্জির ম্যাক্সিমামটাই সাপ্লাই করছে কার্বোহাইড্রেট। কত? প্রোটিন করে 7 to 15%, ফ্যাট 10 to 30%, কার্বোহাইড্রেট 65 to 80%। তাহলে মেন যেটা সেটা কিন্তু কার্বোহাইড্রেট থেকে পাচ্ছি। এটা ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্টস। মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস যেগুলো, সেগুলো হচ্ছে ভাইটামিনস অ্যান্ড মিনারেলস। এগুলোকে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস কেন বলা হয়? এগুলো খুব কম পরিমাণে লাগে, সামথিং মিলিগ্রাম থেকে গ্রাম, এই কম পরিমাণে লাগে। তার কিছু স্পেসিফিক মেটাবলিজমের রোল আছে, আর এগুলো অনেকগুলো আমাদের শরীরে তৈরি হয়, অনেকগুলো তৈরি হয় না, বাইরে থেকে ডেইলি অ্যাকোয়ার করতে হয়, ডেইলি আমাদের ডায়েটে লাগে। প্রোটিন, প্রোটিনের সোর্স যদি বলি, প্রোটিনের দুটো মেইন সোর্স, অ্যানিমাল সোর্স, ভেজিটেবল সোর্স। অ্যানিমাল সোর্স কি? মোটামুটি যা যা অ্যানিমাল মনে পড়ছে আমরা খাই সবেতেই প্রোটিন আছে। কি কি? মিল্ক, মিট, এগ, চিজ, ফিশ, ফল। আর এর মধ্যে যেগুলো থাকে সেগুলোকে কি বলে? এসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিডস, EAA। 9টা হচ্ছে সবচেয়ে এসেনশিয়াল, তাই তো? আর এমনিতে 20টা দরকারে লাগে। এগ প্রোটিনটাকে কনসিডার করা হয় ফ্রুট প্রোটিনের মধ্যে হাই বায়োলজিক্যাল ভ্যালু অ্যান্ড ডাইজেস্টিবিলিটি, ওই জন্য রেফারেন্স প্রোটিন বলা হয় এগ প্রোটিনকে। সেরকম সিমিলারলি প্ল্যান্ট বেসড বা ভেজিটেবল সোর্স থেকে যেগুলো আসছে, পালসেস, লেগুমস, সিরিয়ালস, বিনস, নাটস, অয়েল সিডস, কেক, কিন্তু এগুলোতে এসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড কম থাকে। ইন্ডিয়ার মতো ডেভেলপিং কান্ট্রিতে মেইনলি কি খায় মানুষ? মেইন খাবার হচ্ছে, স্টেপল ফুড হচ্ছে ডাল, ভাত। ডালে এক রকমের কিছু মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস আছে, ভাতে এক রকমের কিছু মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস আছে, দুটো মিলে একটা আরেকটাকে কিছুটা কমপ্লিমেন্ট করে। এটাও আমাদের মেইন সোর্স অফ এনার্জি, প্লাস প্রোটিনেরও একটা সোর্স। প্রোটিন রিকোয়ারমেন্ট অবশ্যই মনে রাখবি, রাফলি ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ ICMR 2010-এ এটা রেকমেন্ড করেছিল, ওটা এখনো চলছে। 1 গ্রাম অফ প্রোটিন পার কেজি বডি ওয়েটের জন্য ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড। এটা আজকে যাদের ইয়ে ছিল, ফ্যামিলি ছিল, তাদের বলা হলো, ঠিক আছে? পার কেজি বডি ওয়েট 1 গ্রাম করে প্রোটিন লাগবে, যেখানে NPU বা নেট প্রোটিন ইউটিলাইজেশনটা 65 ফর দ্য ডায়েটারি প্রোটিন ধরা হচ্ছে। NPU কাকে বলে? তার ডেফিনেশন হচ্ছে নাইট্রোজেন রিটেইনড বাই দ্য বডি ডিভাইডেড বাই নাইট্রোজেন ইনটেক ইনটু 100। এটা হচ্ছে NPU বা নেট প্রোটিন ইউটিলাইজেশন। তাহলে রাফলি 1 গ্রাম প্রোটিন লাগে পার ডে পার কেজি বডি ওয়েটের জন্য ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডে। এই যে বললাম প্রোটিন স্মলার ইউনিট দিয়ে তৈরি, এগুলোকে এসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড বলে। 9টাকে অ্যামাইনো অ্যাসিড গুলো 20টা লাগে। এই 9টার নাম একদম মুখস্থ রাখতে হবে: লাইসিন, লিউসিন, আইসোলিউসিন, মিথিওনিন, থ্রিওলিন, ভ্যালিন, ট্রিপ্টোফ্যান, হিস্টিডিন, ফিনাইলঅ্যালানিন। 9টা মনে রাখতে হবে। 9টা কোশ্চেন আসে, 9টা ভাইভাতেও জিজ্ঞাসা করা হয়, এটা মনে রাখবি। দেন হচ্ছে ফ্যাটস। ফ্যাটও হচ্ছে অ্যানিম্যাল ফ্যাট, ভেজিটেবল ফ্যাট আর আদার সোর্সেস। তাহলে ফার্স্টে অ্যানিম্যাল ফ্যাট আসি, যেগুলো প্রোটিন আছে সেখান থেকেও কিছুটা ফ্যাট আসে সেই অ্যানিম্যাল থেকে, যেমন ঘি, বাটার, মিল্ক, চিজ, এগ, and fat of meat and fish. Animal fats with few exceptions like cod liver oil and sardine oil are mostly saturated fat. তাহলে স্যাচুরেটেড ফ্যাট কাকে বলে? না, কিছু ফ্যাট আছে যেগুলো স্যাচুরেটেড, কিছু আছে যেগুলো আনস্যাচুরেটেড। কি করে হয় আমি পরে বলছি। ভেজিটেবল ফ্যাট কি কি আছে? সাম প্ল্যান্ট ফ্যাট স্টোর করে তাদের সিডে, যেমন গ্রাউন্ড নাট, মাস্টার্ড, সেসেম, কোকোনাট, এগুলো হচ্ছে ভেজিটেবল অয়েলও তৈরি হয় এখান থেকে। আদার সোর্সেসের মধ্যে কিছু সিরিয়াল, পালসেস, নাটস আর ভেজিটেবলস আছে, যেমন রাইস। রাইসের মধ্যে 3% ফ্যাট থাকে, হুইটে 3% থাকে, জোয়ারে 4% থাকে, বাজরায় 6.5% থাকে। তাহলে কিছু পরিমাণ ফ্যাট এগুলো থেকেও আসে। এগুলোকে বলা হচ্ছে ইনভিজিবল ফ্যাট, দেখতে পাওয়া যায় না। কেন? কার্বোহাইড্রেটের মধ্যে লুকিয়ে আছে। এই যে ফ্যাটস yield ফ্যাটি অ্যাসিড এন্ড গ্লিসারল অন হাইড্রোলাইসিস। হাইড্রোলাইসিস করলে ফ্যাট থেকে ফ্যাটি অ্যাসিড আর গ্লিসারল তৈরি হয়। এই ফ্যাটি অ্যাসিড গুলোর
দুটো ভাগ করা যায়, স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড, যেমন এক্সাম্পল সায়ন বল, স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডের এক্সাম্পল ওলেইক অ্যাসিড। আর আছে দেখো তো লেখা আছে লরিক, পামিটিক, স্টিয়ারিক অ্যাসিড এন্ড আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড। আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড গুলো আবার দুটো টাইপের, মোনো আনস্যাচুরেটেড, পলি, হ্যাঁ পলি আনস্যাচুরেটেড, MUFA, FUFA। আচ্ছা, এরপরে টেকিং ইনটু অ্যাকাউন্ট দ্য আনফেভারেবল এফেক্ট অফ লো ফ্যাট হাই কার্বোহাইড্রেট ডায়েট অ্যান্ড দ্য এনার্জি রিকোয়ারমেন্ট সেট অন দ্য বেসিস অফ এজ, ফিজিওলজিক্যাল স্ট্যাটাস অ্যান্ড ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি, the minimum intake of visible fat for Indian adult ranges between 20 to 40 gram per day। তাহলে ফ্যাট একটা ইন্ডিয়ান অ্যাডাল্টের জন্য 20 to 40 গ্রাম বিটুইন লাগছে মিনিমাম। আর মিনিমাম লেভেল অফ টোটাল ফ্যাট শুড বি 20% অফ এনার্জি। এনার্জি যেটা হচ্ছে তারও 20% যেন ফ্যাট থেকে আসে, এটা এনসিওর করতে হবে। To furnish 20% of total energy, diet of pregnant and lactating mothers should contain at least 30 grams of visible fat। তাহলে 30 গ্রামস ভিজিবল ফ্যাট অবশ্যই ডায়েটে থাকতে হবে প্রেগনেন্ট এবং ল্যাকটেটিং মাদারদের। টোটাল এনার্জি রিকোয়ারমেন্ট আর 20% অন্তত আসতে হবে তার জন্য। ফ্যাট থেকে মেইনলি কি, ফ্যাটের কি ফাংশন? ফ্যাটের এনার্জি নয়, কার্বোহাইড্রেট থেকে এনার্জি আসে। আমাদের শরীরে কি ফাংশন? হিট তৈরি করে। আর ওমেগা 3 ফ্যাটি অ্যাসিডের নাম শুনেছিস তো? কি করে? ব্রেন ডেভেলপমেন্টে হেল্প করে। প্রোটিনের কি কাজ? প্রোটিনের ফাংশন, হ্যাঁ হ্যাঁ অ্যামাইনো অ্যাসিড, মানে মেন কি রাফলি কি কাজ বডির মধ্যে? মাসেল, বডি বিল্ডিং এ সাহায্য করে, মাসেল তৈরি করে প্রোটিন। আর কি তৈরি করে? যে ইমিউনিটি তৈরি করে, ইমিউনিটির জন্য যে অ্যান্টিবডি গুলো আছে এগুলো তো ওখান থেকেই তৈরি। হিমোগ্লোবিন তৈরি করে, এগুলো সব প্রোটিন তৈরি করে। আচ্ছা, নেক্সট কার্বোহাইড্রেট। কার্বোহাইড্রেটের জন্য যে পার্টটা এখন আমরা মেইনলি ইম্পর্টেন্ট বলে ধরে নিই সেটা হচ্ছে ডায়েটারি ফাইবারস। ফাইবারস, তো ডায়েটারি ফাইবারস হ্যাভ বিন ক্যারেক্টারাইজড বাই ইটস সোর্স। কি কি সোর্স থেকে হতো? সিরিয়াল, ভেজিটেবল না ফ্রুট সোর্স। আর এটা সলিউবিলিটি ইন ওয়াটার, সলিউবল না আনসলিউবল, সলিউবল যদি হয় পার্টলি সলিউবল না হোললি সলিউবল। এক্সেস অফ 60 গ্রাম অফ ফাইবার, ফাইবার প্রচুর খাওয়া ডেইলি ভালো নয়। 60 গ্রামের বেশি পার ডে যদি ফাইবার খাই তাহলে ইরিটেবল বাউল হতে পারে, ঠিক আছে? কিন্তু অ্যাটলিস্ট বলা আছে 40 গ্রামস অফ ডায়েটারি ফাইবার পার 2000 কিলো ক্যালোরি ডিজায়ারেবল। 2000 কিলো ক্যালোরি পার ডে যদি কোনো চাহিদা হয়, ডায়েটের চাহিদা হয়, তার মধ্যে যেন 40 গ্রাম ডায়েটারি ফাইবার থাকে, এটা বলা আছে। কি কি টাইপের কার্বোহাইড্রেটস হয়? রাফলি সিম্পল কার্বোহাইড্রেট কিসে আছে? ফ্রেশ ফ্রুটস, অ্যাপেল, অরেঞ্জ, বানানা, পাইনঅ্যাপল, সুইট পটেটো, বেরিজ। স্টার্চি কার্বোহাইড্রেট আছে যেমন গ্রেনস, রিচ সোর্স অফ কার্বোহাইড্রেট, হোল গ্রেন, গ্রেন ব্রেড। ফাইব্রাস কার্বোহাইড্রেট কিসে থাকে? পাম্পকিন, ক্যারট, টমেটো, বিনস, ব্রকলি, কিউকাম্বার। স্কোয়াশ, স্কোয়াশ কতজন খেয়েছিস? স্কোয়াশ কতজন খেয়েছিস? হ্যাঁ খেয়েছিস তো ফলটা? হ্যাঁ, এদিকে পাওয়া যায়। স্কোয়াশ সাউথ বেঙ্গলের ফল নয়, নর্থ বেঙ্গলের ফল, ঠিক আছে? নর্থ বেঙ্গলে বেশি পাওয়া যায়। কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট, কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট আর ফাউন্ড ইন বিনস, পিস, হোল গ্রেন, বার্লি, ওটস, রাইস, ব্রাউন রাইস, এগুলোতে কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট। তাহলে ওটস যে আমরা খাই, ব্রাউন রাইস যেগুলো খাই, এগুলো কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট। এরপরে হচ্ছে এনার্জি রিকোয়ারমেন্টে যদি আমি বলি, যেহেতু বললাম ইন্ডিয়ান কনটেক্সটে তোর হচ্ছে অ্যাডাল্ট যে কোনো মেল হোক ফিমেল হোক রাফলি ম্যাক্সিমাম 65 to 80% এনার্জি রিকোয়ারমেন্ট আসছে কার্বোহাইড্রেট থেকে। তাহলে কার্বোহাইড্রেটের দুটো জিনিস খুব জেনে রাখা ইম্পর্টেন্ট, প্লাস 350 কিলো ক্যালোরি থ্রু আউট প্রেগনেন্সি, প্রেগনেন্ট ওমেনদের জন্য এক্সট্রা লাগবে। ও যেটা ডেলি লাগবে এজ সেক্স অনুযায়ী তার থেকে আরো 350 কিলো ক্যালোরি বেশি লাগবে। প্রেগনেন্সি হলো ল্যাকটেশনের জন্য প্লাস 600 কিলো ক্যালোরি লাগবে, এটা মনে রাখতে হবে ফার্স্ট 6 মান্থের জন্য। যখন এক্সক্লুসিভলি ব্রেস্ট ফিড করে বাচ্চাকে করাবে তখন 600 কিলো ক্যালোরি বেশি লাগবে। তারপরে 6 মাসের পর থেকে 520 একটু কমে যায় রিকোয়ারমেন্ট, যেহেতু বাচ্চা পুরোপুরি এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিং 6 মাসের পরে আমরা অ্যাডভাইস করি না, কমপ্লিমেন্টারি ফুডও খায়। এরপরে আসছে ভিটামিন। ভিটামিনের মধ্যে কি এগুলো? ওই যে বললাম এগুলো এনার্জি প্রোভাইড করে না ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্টস এর মতো, কিন্তু আদার নিউট্রিয়েন্ট ইউজ করতে কাজে লাগে। নরমালি এগুলো সিনথেসাইজ হয় না এক্সেপ্ট ভিটামিন বি কমপ্লেক্স
and therefore they have to be obtained in the food daily basis এ, ম্যাক্সিমামই daily basis এ লাগে, কিছু কিছু daily লাগে না, irregularly লাগে। ফ্যাট সলিউবল ভিটামিন আছে যেগুলো হচ্ছে A, D, E, K, আর বাকিগুলো ওয়াটার সলিউবল ভিটামিন যেমন বি কমপ্লেক্স এন্ড ভিটামিন সি, বা কি বলে এটাকে সি কে, অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড। ভেরি গুড। ভিটামিন এ এটা হচ্ছে কভার করে একটা প্রি ফর্মড ভিটামিন রেটিনল আর একটা প্রো ভিটামিন বিটা ক্যারোটিন। মনে রাখতে হবে প্রি ভিটামিন রেটিনল, প্রো ভিটামিন বিটা ক্যারোটিন। একটা অ্যানিমাল থেকে আসে, একটা প্ল্যান্ট থেকে আসে। এই দুটো মনে রাখবি। 1 মাইক্রোগ্রাম অফ রেটিনল ইজ ইকুয়াল টু 1 আরই মানে কি রেটিনাল ইকুইভ্যালেন্ট, আরই মানে রেটিনল ইকুইভ্যালেন্ট, তাহলে 1 আরই মানে হচ্ছে 3.333 ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট অফ ভিটামিন এ। এইখান থেকে ভিটামিন এর ডোজ গুলো আসে। ফাংশনস কি ভিটামিন এর ফাংশনস গুলো খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা মাথায় রাখতে হবে। ভাইভাতে এভরি অল্টারনেট না হলেও তিনজনের মধ্যে একজনকে জিজ্ঞেস করা হয় ভিটামিন এর ফাংশন কি কি। ফাংশন নরমাল ভিশন, রেটিনাল পিগমেন্ট গুলো তৈরি করে কে, ভিটামিন এ। তাহলে ডিমনেস অফ ভিশন, ডিজিজ গুলো পরে পড়ানো হবে, আজকে আমার ডিজিজ নেই, আমি পড়াচ্ছি না ওই জন্য, ঠিক আছে। কম আলোতে দেখতে পাওয়ার যে পিগমেন্ট গুলো ভিটামিন এ তৈরি করে। ইন্টিগ্রিটি অফ গ্ল্যান্ডুলার এন্ড এপিথেলিয়াল টিস্যু কোথাকার, ঠিক লাংসের, তারপরে ব্লাডারের, স্কিন, আই, ইন্টেস্টিন, এতগুলো জায়গার এপিথেলিয়াম ইন্টিগ্রিটি এবং মেইনটেনেন্স তৈরির জন্য ভিটামিন এ লাগে। ওই জন্য অনেক সময়তেই বাচ্চাদের, বিশেষ করে লো বার্থ ওয়েট বাচ্চা যাদের ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সি আছে, আদার দেন নাইট ব্লাইন্ডনেস বা ডিমনেস অফ ভিশন ইন নাইট, এইগুলো ছাড়াও শ্বাসকষ্ট যদি থাকে তাদের ভিটামিন এ সাপ্লিমেন্টেশন অনেক সময় দেওয়া হয় প্রোফাইল্যাকটিক্যালি। ধর অ্যাজিউম করে নেওয়া হয় যে তার ভিটামিন এ ফাংশন কম থাকার জন্য ওই রেসপিরেটরি লাইনিং গুলোতে প্রবলেম আছে। সাপোর্টস গ্রোথ, এটা হচ্ছে স্কেলিটাল গ্রোথ। অ্যান্টি ইনফেক্টিভ, কেন, ভিটামিন এ আইজি তৈরিতে হেল্প করে। আর কি, মে প্রোটেক্ট এগেইনস্ট সাম এপিথেলিয়াল ক্যান্সার, মেইনলি ব্রঙ্কিয়াল ক্যান্সার। এরপর সোর্স কি কি আছে, ওয়াইডলি ডিস্ট্রিবিউটেড অ্যামং প্ল্যান্টস অ্যান্ড অ্যানিমালস। তাহলে ভিটামিন এ, রেটিনল, অ্যানিমাল ফুড থেকে কি কি আসছে, লিভার, এগ, বাটার, চিজ, হোল মিল্ক, ফিশ, মিট। Fish liver oils are the richest natural sources of retinol, but they are generally used as nutritional supplements rather than as food source. কারণ মাছের তেল আমরা খাবার হিসেবে খাই না, সাপ্লিমেন্ট হিসেবেই খাই নরমালি, তাহলে এটাকে ফুড হিসেবে ধরা যাবে না। আরেকটা আছে ভিটামিন এরপরে আছে, ওটাও দেখবি ওই একই, মাছের তেল থেকে আসে। প্ল্যান্ট ফুডের মধ্যে কি কি আছে, গ্রিন লিফি ভেজিটেবল যেমন স্পিনাচ, অ্যামারান্থ, হুইচ আর ফাউন্ড ইন গ্রেট অ্যাবান্ডেন্স ইন নেচার থ্রু আউট দ্য ইয়ার। আমাদের ইন্ডিয়াতেও আছে, প্রচুর আছে। দ্য ডার্কার দ্য গ্রিন লিভস, যত ডিপ সবুজ তত বেশি ভিটামিন এ। ভিটামিন এ অলসো অকার্স ইন মোস্ট গ্রিন অ্যান্ড ইয়েলো ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবল যেমন পাপায়া, ম্যাঙ্গো, এগুলোতে আছে, পাম্পকিন। আচ্ছা, এরপরে দেখ একটা আছে, the most important carotenoid is beta carotene, which has the highest vitamin A activity. Carotenes are converted to vitamin A in small intestine. This action is poorly accomplished in malnourished children. সেই জন্য malnourished childrenদের আমরা আলাদা করে ভিটামিন এ সাপ্লিমেন্টেশন দিই, এই জন্য খাওয়াতে হয়। ভিটামিন এ রিচ ফুড যদি আমি দিইও তাকে, সে অ্যাবজর্ব করতে পারবে না, তাহলে খাওয়াতেই হবে থেরাপিউটিক্যালি। ফর্টিফাইড ফুড কি কি, বনস্পতি, মার্জারিন, মিল্ক, এইগুলোতে ভিটামিন এ ফর্টিফাই করা থাকে। ফর্টিফিকেশন কি জিনিস, আমার পরের ক্লাসটা ক্যান্সারের আছে, তারপরে দুটো ক্লাস ফুড হাইজিন আর এই অ্যাডাল্টারেশন অফ ফুড আছে, তখন বলবো। এরপরে দেখ, লিভারের একটা এনর্মাস ক্যাপাসিটি আছে ভিটামিন এ স্টোর করার। নর্মাল ইন্ডিভিজুয়ালের লিভারে যে পরিমাণ ভিটামিন এ থাকে তাতে 9 মান্থ পর্যন্ত, 6 to 9 মান্থ বা তার বেশিও আরামসে চলে যাবে, এতটাই ভিটামিন এ থাকে। নর্মালি ফ্রি রেটিনলটা কিন্তু বলা আছে টক্সিক, সেই জন্য এটা একটা বাইন্ডিং প্রোটিনের সঙ্গে অ্যাটাচ হয়ে ব্লাডে আসে, নাহলে এটা টক্সিক। তো কোনো কারণে যদি প্রোটিন ডেফিসিয়েন্সি থাকে তাহলে এই রেটিনল বাইন্ডিং প্রোটিনটা থাকে না, তাহলে তখন লিভার থেকে, লিভারে যে স্টোর হয়ে আছে রেটিনল, ওটা ব্লাডে বেরোতে দেয় না। ডায়েটারি রেকমেন্ডেশনে কি আছে, অ্যাটলিস্ট রাফলি 600 মাইক্রোগ্রাম, এটা মনে রাখিস। এরপরে অ্যাডাল্টের জন্য দেখ, ম্যানে 600, ওমেন 600, প্রেগন্যান্সি 800, ল্যাকটেশন আরো বেশি 950, ইনফ্যান্টের জন্য 350 আপ টু 0 to 12 মান্থ, এত এইগুলো মনে রাখতে হবে।
তাহলে 600 মাইক্রোগ্রাম রাফলি। তার মধ্যে আবার বলা আছে 50% রেটিনল অ্যানিমাল সোর্স থেকে আসতে হবে আর 50% ভেজিটেবল রাফলি। ভিটামিন ডি, ভিটামিন ডি মেইনলি দুটো ফর্ম, কি কি আছে? কোলেক্যালসিফেরল, ভেরি গুড, আর একটা ক্যালসিফেরল। হ্যাঁ, তো এটা সানলাইট থেকে সিনথেসাইজ হচ্ছে স্কিনে কি করে? 7 ডিহাইড্রো কোলেস্টেরল আছে, এটা আমাদের স্কিনে প্রচুর পরিমাণে থাকে, আর সান থেকে যে ইউভি রেটা আসছে এটা দিয়ে তৈরি হচ্ছে, কিন্তু এখন পলিউশনের জন্য এটা অনেক ডিস্টর্ট হয়ে যায়। আর আফ্রিকাতে যারা খুব ব্ল্যাক নিগ্রোস, প্রচন্ড কালো, তাদের ক্ষেত্রে ইউভি রেসটাই 7 ডিহাইড্রো কোলেস্টেরলে কাজ করে না, ওই জন্য ওদের ক্ষেত্রে ভিটামিন ডি তৈরি হয় না সেইভাবে। ফুড, ভিটামিন ডি কিছু ফুডে আছে, যেমন লিভার, এগ, ইয়ক, বাটার, চিজ and some species of fish contain useful amount. Fish liver oil although not considered to be a food, বললাম না ভিটামিন এ ছাড়া ডি তেও আছে, ভিটামিন এর সঙ্গে ডিটাও কিছু কিছু ফিশের লিভারে থাকে, লিভার অয়েলে, কিন্তু আমরা যেহেতু ওটা খাই না আলাদা করে, সেই জন্য ওইটা সোর্স বলে ধরাটা কঠিন। হিউম্যান মিল্ককেও দেখা গেছে ভালো পরিমাণে ওয়াটার সলিউবল ভিটামিন ডি আছে, ভিটামিন ডি সালফেট হিসেবে। আর কি, যদি কিছু ফুড যেগুলো ভিটামিন এ দিয়ে ফর্টিফাই করা থাকে, যেমন বনস্পতি, মার্জারিন, মিল্ক, সেগুলোতেও ভিটামিন ডি ফর্টিফাই করা থাকতে পারে। ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট কত? দেখ, নর্মালি ডেইলি রিকোয়ারমেন্টের সঙ্গে যেটা মেইন ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে এখনকার দিনে আরবান এরিয়ায় যেখানে পুয়ারলি বাচ্চারা সান এক্সপোজড হয়, বড় অ্যাডাল্টরাও আমরা সানে কম এক্সপোজড হই, সেখানে নিউট্রিশনাল ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, পার্টিকুলারলি 1 to 2 year old চিলড্রেন্স। এই জন্য একদম ছোট বাচ্চা হওয়ার পর থেকে একটা প্রোফাইল্যাকটিক ভিটামিন ডি ড্রপস 400 ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট প্রত্যেক দিন বাচ্চাকে দেওয়া হয়, আপ টু 1 year একদম শিওরলি, আপ টু 2 years পর্যন্ত মাঝে মাঝে লাগে। ভিটামিন ই হচ্ছে টোকোফেরল, এর মধ্যে আলফা টোকোফেরলটা বায়োলজিক্যালি মোস্ট পোটেন্ট, এটা ওয়াইডলি ডিস্ট্রিবিউটেড থাকে কি কি? ভেজিটেবল অয়েল, কটন সিড, সানফ্লাওয়ার সিড, এগ, ইয়ক, বাটার। আর এছাড়া পলি আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড বা পুফা যেগুলো, সেই পুফাতে ভিটামিন ই রিচ থাকে। ইউজুয়াল প্লাজমা লেভেল বলা আছে 0.8 to 1.4 মিলিগ্রাম পার 100 ml। Current estimate of vitamin E requirement is 0.8 milligram per gram of essential fatty acid. This roughly works out of 8 to 10 milligram of tocopherol per day depending on the edible oil used. তাহলে অয়েল থেকেই মেইনলি এডিবল অয়েল বা ভোজ্য তেল যেটা, সেখান থেকেই ভিটামিন ই চলে আসছে 8 to 10 গ্রাম করে। This being so, caution should be exercised against the mega dose consumption of vitamin E in clinical practice. Clinical practice এ ভিটামিন ই কি নামে দেওয়া হয় জানিস? ইভিয়ন ক্যাপসুলটার নাম শুনেছিস? ভিটামিন ই, ঠিক আছে, ও খেয়েছিস, সবুজ রঙের লাইক জেল। তাহলে মেগা ডোজ ভিটামিন ই বা লার্জ ডোজ, এটার একটা সাইটোটক্সিক এফেক্ট আছে দেখা গেছে রিসেন্টলি, ওই জন্য আনওয়ান্টেড আমি প্রলংড কাউকে দিয়েই যাচ্ছি এরকমটা ঠিক নয়। ভিটামিন কে দুটো মেজর ফর্ম আছে, ভিটামিন K1, K2। K1 টা মেইনলি পাওয়া যায় ফ্রেশ গ্রিন ভেজিটেবলস, পার্টিকুলারলি ডার্ক গ্রিন ওয়ান এন্ড সাম ফ্রুট। কাউ মিল্কে বেশি পাওয়া যায় 60 মাইক্রোগ্রাম রাদার দেন হিউম্যান মিল্ক হুইচ ইজ 15 মাইক্রোগ্রাম। আর K2 টা দেখা গেছে পেটে, ইন্টেস্টিনাল ব্যাকটেরিয়া দিয়ে সিনথেসাইজ হয় K2 টা। তাহলে বার্থের সময় এটা মেইন ইম্পর্টেন্ট, যেরকম বললাম ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্টেশন দেওয়া হয় ছোট বাচ্চাদের আপ টু 1 year এবং প্রেফারেবলি 2 years পর্যন্ত। ভিটামিন কে একদম জন্মানোর পরেই বাচ্চাদের, যেহেতু ওদের ল্যাক অফ এস্টাবলিশড ইন্টেস্টিনাল ফ্লোরা থাকে, ভিটামিন কে তৈরি হয় না, ওই জন্য কে ন্যাট ইনজেকশন দেওয়া হয়, ভিটামিন কে প্রিপারেশন, ভিটামিন কে বাই দ্য ওয়ে অফ প্রোফাইল্যাক্সিস। এটা মোটামুটি সব জায়গায় নর্মাল কমন। তাহলে একদম বাচ্চা জন্মানোর পরেই কি ভ্যাকসিন পায়? বিসিজি। তাহলে বিসিজি এর সঙ্গে মা বা বাচ্চার বাড়ির লোক যেই থাকুক বলবে আরেকটা ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে ডাক্তারবাবু, ওটা হচ্ছে ভিটামিন কে। তাহলে দুটোর মধ্যে পার্থক্য হবে, কিন্তু একটা ইনজেকশন দিয়ে দিয়েছে বলেই আমরা ধরে না নিই বিসিজি পেয়ে গেছে না, ইন্টেস্টিনাল ফ্লোরাতে তৈরি হয় না তো তখন অত ছোট বাচ্চা, তাহলে এই K2 টা তৈরি হবে কোথা থেকে? K2 টা ব্ল্যাক হয়ে থাকে, সেইটার জন্য এইটা দিতে হয়।
আর এই যে প্রথম বিনো তো খুব কম পরিমাণে থাকে ছোট বাচ্চা। হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই ব্লিডিং থামানোর জন্য, ব্লিডিং থামানোর জন্য কটের ব্লিডিং শুধু থামানোর জন্য নয়, ওটার ব্লিডিং এমনিতেও থেমে যায়, কিন্তু আদার কোনো ব্লিডিং যদি একটা বাচ্চার হয় নর্মালি কাট হয়ে সেটা থামবে না। হিমোফিলিয়া নয়, যদি একটা কাটও হয় মিনিমাম একটা কাট, সেটা তো থামবে না, তো তৈরি হতে সময় লাগবে। ওই জন্য কট কাটার আগেই তো আর ভিটামিন কে দিয়ে দেয় না, কট কাটার পরে তাকে বাচ্চাকে যেটুকু ওয়াশ করা হয় মিকোনিয়ামটা মুছিয়ে দেওয়া হয়, তারপর শোয়ানো হয়, তারপরে ভিটামিন কে। ভিটামিন কে নর্মালি থাইতে দেওয়া হয় বাচ্চাদের, বিসিজি হাতে। এরপর ওয়াটার সলিউবল ভিটামিন, তার কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে, যেমন এগুলো সব হাইড্রোফিলিক and soluble in aqueous media, retain shorter period of time in the body except vitamin B12 বা cyanocobalamin and folic acid which is stored in the liver, এগুলো স্টোর থাকে, কোনো ক্যারিয়ার প্রোটিন লাগে না ট্রান্সপোর্টের জন্য, র্যাপিড ইউরিনারি এক্সক্রিশন হয়। তাহলে দুটো, একটা বেনিফিট একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ বল এই র্যাপিড ইউরিনারি এক্সক্রিশনের জন্য। র্যাপিড ইউরিনারি এক্সক্রিশনের জন্য একটা বেনিফিট আর একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ বল। বেনিফিট হচ্ছে যত লার্জ ডোজই দে বেরিয়ে যাবে তো ইউরিনের সঙ্গে, তাহলে টক্সিসিটি হওয়ার সম্ভাবনা কম। আর ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে যেহেতু বেরিয়ে যাচ্ছে তাহলে আমাকে রোজ খেতে হবে, রোজ খেতে হবে, ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট। Active absorption of vitamin B1, B2, folic acid, vitamin C from intestinal tract, rest are absorbed through intestinal mucosa by passive diffusion. Precursors of coenzyme for enzyme of intermediary metabolism, susceptible to heat, toxicity rare যেহেতু বেরিয়ে যাচ্ছে, regular dietary supplementation is required. আচ্ছা এবারে বল ভিটামিন এ যদি হাই ডোজে নেওয়া হয়, ভিটামিন এ টক্সিসিটি হয়, কি কি সিমটম? হ্যাঁ ভাই ভাই ধরেছিল, পরীক্ষায় পাস হয়ে গেছে, বলে দিয়েছি শতটা। এরপরে এক্সট্রা ভিটামিন এ টক্সিসিটি বল, সেটাই তো কোশ্চেন। লার্জ ভিটামিন এ বলছি রে আমি। হ্যাঁ হ্যাঁ রেটিনল, অ্যানোরেক্সিয়া হয়, খিদে কমে যায়, স্লিপ ডিস্টারবেন্স হয়, নসিয়া বমি পায়, ডেসকোমেটেশন অফ স্কিন, স্কিনটা একটু খারাপ হয়ে যায়, এগুলো হয় লার্জ ডোজে। না সমস্ত ভিটামিনের লার্জ ডোজে হয় না। হাইপার ভিটামিনোসিস বলে একটা কথা আছে, এটা হ্যাঁ সেই রকমই, এটা হাইপার ভিটামিনোসিস এ, ঠিক। আচ্ছা ভিটামিন ডি ডোজ কত বলতো? রিকোয়ারমেন্ট বলিনি, ডোজ বলেছি। হ্যাঁ থেরাপিউটিক্যালি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিটে 60,000 ওয়ান্স উইকলি, সপ্তাহে একবার, ঠিক আছে সপ্তাহে একবার। ভিটামিন ডি এর লেভেল কত? নরমাল লেভেল ব্লাডে ন্যানোগ্রামে, ভেরি গুড। কত? না না অনেকটা, 30 আচ্ছা এবার ভিটামিন বি কমপ্লেক্স গ্রুপের মধ্যে কি কি আছে? থায়ামিন বা বি1, রাইবোফ্লেভিন বি2, নিয়াসিন, পাইরিডক্সিন বি6, ফোলিক অ্যাসিড বি11, সায়ানোকোবালামিন বি12, প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড, প্যারামাইনো বেঞ্জয়েক অ্যাসিড, বায়োটিন। হ্যাঁ ফোলিক অ্যাসিড বি9 না? হ্যাঁ ঠিক বি9 ঠিক বলেছিস। Biotin, carnitine and choline also belong to this group, but their role in human nutrition is not fully understood. এগুলোর খুব একটা রোল পাওয়া যায়নি। এই যে বললাম ওয়াটার সলিউবল হওয়ার জন্য এক্সেস অ্যামাউন্ট হলে এক্সক্রিট হয়ে যায়, সেই জন্য টক্সিসিটি হয় না, কিন্তু রেগুলার চাই। তাহলে বি1 বা থায়ামিন এটা কি করে? মেইনলি নার্ভাস সিস্টেমের জন্য এটা কাজে লাগে, নার্ভের নিউট্রিশনের জন্য। নিউরোলজিক্যাল ডিস্টারবেন্স হয় এটার অ্যাবসেন্সে, আর কমপ্লিট অক্সিডেশন অফ পাইরুভিক অ্যান্ড ল্যাকটিক অ্যাসিডে হেল্প করে থায়ামিন বা ভিটামিন বি1। আনমিল্ড সিরিয়ালস, পালসেস অ্যান্ড গ্রাউন্ড নাট থেকে থায়ামিন পাওয়া যায়, ভেরি লো থাকে মিট, ফিশ অ্যান্ড এগে। মিল্ক ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট সোর্স অফ থায়ামিন।
দুধেও থাকে, মিল্কেও। তাহলে এইখানে দুটো রাইস আমি দেখিয়েছি, একটা পলিশড রাইস, একটা আনপলিশড রাইস। পলিশড রাইসে থায়ামিন যথেষ্ট পরিমাণে কম থাকে, হ্যাঁ, আর আনমিল্ড যেগুলো সেখানে কিন্তু অনেকটা বেশি থাকে। কারণ কি, থায়ামিনটা এই যে লস হয়ে যায় কুকিং এর সময় অথবা ডিউরিং প্রসেস অফ মিলিং, যখন পলিশ করা হয় তখন বাইরের পেরিকার্প যেটা থাকে ওটা উঠে চলে যায়, এই পেরিকার্পের মধ্যে থায়ামিনটা থাকে। তাহলে আমি যদি এক্সেস ওয়াটার দিয়ে ভাত তৈরি করি, রান্না করি, তখন ওয়াটারে ওটা এক্সক্রিট হয়ে ধুয়ে চলে যাবে। তাহলে যতটুকু লাগবে জল ততটুকুই দেওয়া উচিত, বেশি নয়। ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট কত? 1 to 2 মিলিগ্রাম পার ডে, 1 to 2 মিলিগ্রাম পার ডে। দেন হচ্ছে ভিটামিন B2। B2 টা কি করে? কোফ্যাক্টর ফর সার্টেন এনজাইমস কনসার্নড উইথ সেলুলার অক্সিডেশন অ্যান্ড সেলুলার গ্রোথ। এটা অ্যানিমেলে আছে, অ্যানিমেল মিল্ক, লিভার, গ্রিন লিফি ভেজিটেবলস। ফেয়ার সোর্সেস হচ্ছে সিরিয়ালস এন্ড পালসেস, বাট রাইস ইজ পার্টিকুলারলি এ পুয়ার সোর্স। জার্মিনেশন অফ পালসেস ইনক্রিজেস দ্য রাইবোফ্লেভিন কন্টেন্ট। অঙ্কুরিত ছোলা খাস তো? ঠিক। ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট 1 to 2.3 মিলিগ্রাম। তাহলে আগেরটা ছিল 1 to 2 মিলিগ্রাম, এটা 1 to 2.3 মিলিগ্রাম। এরপরে হচ্ছে নিয়াসিন বা নিকোটিনিক অ্যাসিড, এটা হচ্ছে ট্রিপ্টোফ্যানের প্রিকারসর। 1 মিলিগ্রাম অফ নিয়াসিন সিনথেসাইজ হয়, B3 হবে, হ্যাঁ ঠিক, 60 milligram of tryptophan. Another feature is that it is not excreted in the urine but is metabolized. Niacin টা coenzyme required for metabolism of protein, fat and carbohydrate and tissue oxidation এর জন্য নিয়াসিন লাগে। এছাড়া নিয়াসিন থেকে নিয়াসিটিন তৈরি হয়, সেটা হচ্ছে এই যে মেজে থাকে সিরিয়ালসের মধ্যে, এইটা আমরা ব্রেক ডাউন করতে পারি না, ডাইজেস্টিভ জুস দিয়ে ভাঙা যায় না, সেই জন্য সেই নিয়াসিনটা ওখান থেকে মেজ থেকে যেটা পাই ইউজ করতে পারি না। ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট কত? অ্যাবাউট আপ টু 15 মিলিগ্রাম। তাহলে এটা নিয়াসিন বা ভিটামিন B3। পাইরিডক্সিন বা B6, এর ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে 2 মিলিগ্রাম ফর অ্যাডাল্টস এন্ড 2.5 মিলিগ্রাম ডিউরিং প্রেগন্যান্সি এন্ড ল্যাকটেশন। সবসময় প্রেগন্যান্সি ল্যাকটেশনে একটু বেশি, তাহলে 2 হচ্ছে ডেইলি অ্যাডাল্ট ডোজ, 2.5 ফর ল্যাকটেশন প্রেগন্যান্সি। তিনটে ফর্ম আছে, পাইরিডক্সিন, পাইরিডক্সাল, পাইরিডক্সামিন, নেসেসারি ফর মেটাবলিজম অফ অ্যামাইনো অ্যাসিড। ফোলিক অ্যাসিড দুটো কন্ডিশনে থাকে, ফ্রি ফোলেট আর বাউন্ড ফোলেট। স্বাভাবিকভাবে ফ্রি ফোলেটটা র্যাপিডলি অ্যাবজর্বড হয়, তাড়াতাড়ি অ্যাবজর্পশন হয়। আর কি কিসে কাজে লাগে? সিনথেসিস অফ ডিএনএ ইন দ্য র্যাপিডলি মাল্টিপ্লাইং সেলস অফ আরবিসি। ইট ইজ অলসো নেসেসারি ফর দ্য ম্যাচুরেশন অফ নরমোপ্লাস্ট টু আরবিসি। তাহলে ডিএনএ তৈরিতে যদি হেল্প করে এমন একটা রোগ বল বা কন্ডিশন বল যেখানে ফলিক অ্যাসিডটা কন্ট্রাইন্ডিকেটেড, দেব না আমি, ভেরি গুড। তার মধ্যে কি ক্যান্সার? মেইনলি ব্লাড ক্যান্সার, ঠিক আছে, ওখানে এটা কন্ট্রাইন্ডিকেটেড। আর কাদের জন্য আমি আগে থেকেই দিতে শুরু করব ফলিক অ্যাসিড? কোন গ্রুপটাকে আমি আগে থেকেই ফলিক অ্যাসিড দিতে শুরু করব? ভেরি গুড। কেন? ফরমেশনের জন্য, যাতে কোনো ডেফিসিয়েন্সি না থাকে। কিসে কিসে আছে? লিভার, সয়াবিন, ডার্ক গ্রিন লিফি ভেজিটেবলস আর রিচ সোর্সেস প্রোভাইডিং 150 ফর লিভার, 30 ফর সয়াবিন and 30 মাইক্রোগ্রাম ফর ডার্ক গ্রিন লিফি ভেজিটেবলস। ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট অ্যাডাল্ট মেল ফিমেলের জন্য 100 মাইক্রোগ্রাম, ডিউরিং প্রেগন্যান্সি এক্সট্রা 400 মাইক্রোগ্রাম, ডিউরিং ল্যাকটেশন এক্সট্রা 250, আর চিলড্রেনের জন্য 100 মাইক্রোগ্রামই লাগে। তাহলে সবচেয়ে বেশি এক্সট্রা দেখ এখানে লাগছে কিন্তু প্রেগন্যান্সির জন্য, ঠিক আছে, ল্যাকটেশনের থেকেও বেশি, কারণ একটা আলাদা ডিএনএ এর শরীর তৈরি হচ্ছে। ফলিক অ্যাসিডের চাহিদা সবচেয়ে বেশি কিন্তু প্রেগন্যান্সিতে। সায়ানোকোবালামিন বা ভিটামিন B12, এটা একটা রেড ক্রিস্টালাইন সাবস্টেন্স কন্টেনিং কোবাল্ট অ্যাটম, ওই জন্য রেড হয়। এটাও একদম সেম ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে সিনথেসিস অফ ডিএনএ and particularly in the rapidly multiplying cells such as RBC. মেন কি কাজ? মাইলিন সিথটা তৈরি করে, নার্ভের মাইলিন সিথ ফরমেশন করে ভিটামিন B12। ওই জন্য যে কোনো নিউরোপ্যাথিতে দেওয়া হয় ভিটামিন B12 সাপ্লিমেন্টেশন। যেমন কিসে কিসে নিউরোপ্যাথি হয়? দুটো কন্ডিশন বল। না না না, আমি রোগ শুনতে চাইনি, আমি পড়েছি, আমি তো নন কমিউনিকেবল ডিজিজ পড়িয়েছি।
ডায়াবেটিস এ পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি হয়, ভেরি গুড। আর একটা কমিউনিকেবল ডিজিজ, খুব সোজা, আমি ডিজিজ মানে সাব অ্যাকিউট নেফ্রাইটিস, হ্যাঁ না টিবি, হ্যাঁ অ্যান্টি টিবি ড্রাগের জন্য হয়। বল কোনটার জন্য হয় বল? রিফাম্পিসিনের জন্য কি হয়? না, আইসোন B6 পাইরোডক্সিন লাগে, মিথাইলকোবালামিনও লাগে, ঠিক। হেপাটোটক্সিসিটি কার জন্য হয়? হ্যাঁ, তাহলে পাইরোডক্সিন লাগবে, আর সায়ানোকোবালামিনটা লাগে রে। আচ্ছা আমি দেখে বলবো। B6 লাগে, আর B6 তো মেইন লাগে। হ্যাঁ, রিফাম্পিসিনের জন্য যেটা হয় সেটা হচ্ছে কি? ইউরিন। হ্যাঁ, তাহলে এটা প্রিভেন্ট করার উপায়? না, প্রিভেন্ট করার উপায় নেই। এক হচ্ছে জানাতে হবে পেশেন্টকে, যেটা হবে রিফাবিউটিন দেওয়া হয় কাদের? যাদের HIV পজিটিভ পেশেন্ট। হ্যাঁ, HIV, টেনোফোবির, ল্যামিভুডিন, ইফাভিরেঞ্জের সঙ্গে এটার কন্ট্রাইন্ডিকেশন আছে, ওই জন্য তখন চেঞ্জ করতে হয়, TLE বলা হয়। ভিটামিন B12টা কার সঙ্গে কম্বাইন করে? ইন্ট্রিনসিক ফ্যাক্টর যেটা থাকে গ্যাস্ট্রিক জুসে, দিয়ে ভিটামিন B12 ইন্ট্রিনসিক ফ্যাক্টর কমপ্লেক্স করে, রিসেপ্টরে লাগে, ভিটামিন B12 ভেতরে চলে যায়, ইন্ট্রিনসিক ফ্যাক্টরটা বাইরে থেকে যায়, তাই তো? আচ্ছা, এরপর সোর্স সমস্ত অ্যানিম্যাল ফুডে আছে, যেমন লিভারে প্রচুর আছে, 90 মাইক্রোগ্রাম অফ 100 গ্রাম, প্ল্যান্টসে থাকেই না। সেই জন্য স্ট্রিক্ট ভেজিটেরিয়ানস যারা, স্ট্রিক্ট ভেগান যারা, তাদের এই ডেফিসিয়েন্সিটা একদম কমন হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি, ঠিক আছে? প্ল্যান্টের এটা লাগেই না ভিটামিনটা। রেকমেন্ডেড ডোজ কি? 1 মাইক্রোগ্রাম পার ডে ফর এন অ্যাভারেজ অ্যাডাল্ট, 1.4 ডিউরিং ল্যাকটেশন, আর ইনফ্যান্টের জন্য 0.2। ভিটামিন সি বা অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড, এটা জানিস কিসের জন্য কাজে লাগে? ম্যাট্রিক্স, সিমেন্টটা তৈরি করে, তাই তো? ভেসেলের সিমেন্ট গুলো, বোনস, কার্টিলেজ, কানেকটিভ টিস্যু, ভাস্কুলার ইন্টিগ্রিটি মেনটেন করে, আর টিস্যু অক্সিডেশন আর অ্যাবজর্পশন অফ আয়রনে হেল্প করে। ভিটামিন সি ডোজ কত? ডোজ বল, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। ভিটামিন সি, আয়রন, ফ্যাট, প্রোটিন আর আয়োডিন, হ্যাঁ মিলিগ্রামে হবে অবশ্যই। হ্যাঁ হ্যাঁ, কত? না, তুই ভিটামিন সি জিজ্ঞাসা করলাম, দেখ কত আছে। হ্যাঁ, 40 এই কারণে রেকমেন্ডেড, কারণ আর 25 হচ্ছে ইনফ্যান্টের জন্য। ধরে নেওয়া হয় 50% হচ্ছে ভিটামিন সি লস্ট হয়ে যায় কুকিং এর জন্য, রান্না করার সময়। যে বললাম সমস্ত ওয়াটার সলিউবল ভিটামিন গুলো হিট সেন্সিটিভ, তাহলে রান্নার সময় 50% নষ্ট হয়ে যায়, ওই জন্য 40 মিলিগ্রাম রেকমেন্ডেড। সোর্স কি কি কিসে কিসে আছে বল? যে কোনো সাইট্রাস ফুড, যেমন অরেঞ্জ ভালো সোর্স, গুয়াভা খুব ভালো সোর্স, হ্যাঁ, আর লেমনে তো আছেই, আমলাতে আছে, আর ইন্ডিয়ান গুজবেরি কোনটা? ইন্ডিয়ান গুজবেরি কোনটা? হ্যাঁ, আমলকি। আচ্ছা, এছাড়া ফ্রেশ গ্রিন লিফি ভেজিটেবলস, ক্যাবেজেও ভিটামিন সি প্রচুর থাকে, জার্মিনেটিং পালসেও থাকে, গুয়াভাতে থাকে। অ্যানিম্যাল প্রোটিনস হচ্ছে নরমালি, অ্যানিম্যাল ফুড হচ্ছে নরমালি ডেফিসিয়েন্ট ইন ভিটামিন সি। এরপরে কিছু মিনারেলস, তার মধ্যে খুব ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ক্যালসিয়াম। ক্যালসিয়ামের মধ্যে দেখ 1.2 to 2% অফ দ্য বডি ওয়েট অ্যাডাল্ট হিউম্যানের ক্যালসিয়ামের জন্য হয়। এটা হচ্ছে মেইনলি বোন ওয়েটের জন্য, বোনের মধ্যে ক্যালসিয়াম প্রচুর থাকে। 1200 গ্রাম অফ ক্যালসিয়াম থাকে, হুইচ ওভার 95% ইজ ফাউন্ড ইন বোন। তাহলে 1200 গ্রাম মানে কত কিলোগ্রাম? একটা ভালো রকম অ্যামাউন্টের ক্যালসিয়াম আমাদের বডিতে আছে। আর এর মধ্যে ব্লাডে থাকে ইউজুয়ালি 10 মিলিগ্রাম পার ডেসিলিটার, 10 mg পার ডিএল। ডেভেলপিং ফিটাসের রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে
অলমোস্ট 30 গ্রাম অফ ক্যালসিয়াম। এটার একটা ডাইনামিক ইকুইলিব্রিয়াম থাকে ব্লাড আর ক্যালসিয়াম বনে যাওয়ার জন্য, যেখানে তিনটে ফ্যাক্টর কাজ করে, ভিটামিন ডি, প্যারাথাইরয়েড হরমোন আর সম্ভবত ক্যালসিটোনিন। ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট বলা আছে 600 মিলিগ্রাম অফ ক্যালসিয়াম হ্যাজ বিন সাজেস্টেড। The physiological requirement are higher in children, expectant and nursing mothers. এরপরে হচ্ছে ক্যালসিয়ামের সোর্স কি থেকে আসে? মেন সোর্স মিল্ক অ্যান্ড মিল্ক, এটা মেল সোর্স। আরো অনেক কিছু থেকে আছে, তার মধ্যে দেখ মিল্ক প্রোডাক্ট, তার মধ্যে কাউজ মিল্কে অ্যাবাউট 1200 মিলিগ্রাম অফ ক্যালসিয়াম থাকে, যেখানে হিউম্যান মিল্কে কিন্তু থাকে 300 মিলিগ্রাম অফ ক্যালসিয়াম। এছাড়া ক্যালসিয়াম ক্যাসিনোজিনেট হিসেবে থাকে, যেটা বডিতে সহজে অ্যাসিমিলেট হয়ে যায়। আর একটা জিনিস থাকে, অনেক বাচ্চা, খুব রেয়ারলি কিছু বাচ্চার দুধ সহ্য হয় না, ডাইজেস্ট হয় না। কেন? ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স থাকে, তাই তো, তখন সহ্য হবে না। এটা রেয়ার ইনসিডেন্ট, কিন্তু হয়। তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে? চিপেস্ট ডায়েটারি সোর্স হচ্ছে গ্রিন লিফি ভেজিটেবল, সিরিয়ালস, মিলেট। কিন্তু লিমিটিং ফ্যাক্টরটা কি? ওখানে ক্যালসিয়ামটা অক্সালিক অ্যাসিডের সঙ্গে ক্যালসিয়াম অক্সালেট হিসেবে থাকে, যেটা অ্যাবজর্পশন হয় না। রাইস কিন্তু খুব ডেফিসিয়েন্ট, ক্যালসিয়াম খুব কম থাকে রাইসে। তাহলে আরেকটা যে কোনো সিরিয়াল বল যেখানে রাইস থাকে, রাগি, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। হাই সোর্স অফ ক্যালসিয়াম রাগির মধ্যে আছে। রাগি সোর্স অফ ক্যালসিয়াম রাইসে থাকেই না। হ্যাঁ, রাইসে খুব ডেফিসিয়েন্ট। অ্যাকচুয়ালি রাগি মিলেট, হ্যাঁ রাগি সিরিয়াল নয়, মিলেট। আর হচ্ছে সিরিয়ালস থেকে যে ক্যালসিয়ামটা পাওয়া যায়, ওতে ফাইটিক অ্যাসিড ফর্ম করে, ওই জন্য এটা ইনসলিউবল কম্পাউন্ড। তাহলে অক্সালিক অ্যাসিড আর ফাইটিক অ্যাসিড, এই দুটো ক্যালসিয়াম অ্যাবজর্পশন হতে হেল্প করে না, প্রিভেন্ট করে, ওই জন্য এই দুটো পুয়ার সোর্স। আর একটা অ্যাডিশনাল সোর্স হচ্ছে ড্রিঙ্কিং ওয়াটার। ড্রিঙ্কিং ওয়াটারে ক্যালসিয়াম থাকে, ঠিক আছে। আপ টু 200 মিলিগ্রাম পার ডে পর্যন্ত ক্যালসিয়াম পাওয়া যেতে পারে ড্রিঙ্কিং ওয়াটার থেকে। সাম ফ্রুটস লাইক সীতাফল contain good amounts of calcium. কোনটা সীতাফল? বল? আতা, ভেরি গুড। সুগার অ্যাপেল বলে সম্ভবত। আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে ফসফরাসও রাফলি ধরা হয় যতটা ক্যালসিয়াম অতটাই ফসফরাস ইনটেক করা উচিত, রাফলি। কিন্তু WHO বা FAO, ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল অর্গানাইজেশন, এরা সেভাবে কোনো আলাদা স্পেসিফিকেশন করেনি অ্যাকর্ডিং টু এজ, সেক্স এবং ফিজিওলজিক্যাল গ্রুপস, কিন্তু রিকোয়ারমেন্ট আছে। নর্মালি হিউম্যান বডি 400 থেকে 700 গ্রাম অফ ফসফরাস অ্যাজ ফসফেট স্টোর করে রাখে। আর এটা নর্মালি ডিস্ট্রিবিউটেড থাকে সমস্ত ফুড স্টাফের মধ্যে, কি অ্যানিমাল কি প্ল্যান্ট, সেই জন্য এটা ডেফিসিয়েন্সি রেয়ারলি অকার, খুব কম হয়। সোডিয়াম প্রায় 100 গ্রাম মতো সোডিয়াম আয়ন হিউম্যান বডিতে থাকে, যেটা মেইনলি দুটো জিনিস দিয়ে বেরোয়, একটা কি ইউরিন আর একটা হচ্ছে সোয়েট। তার মধ্যে ইউরিনটা কিডনি রেগুলেট করে সোডিয়াম, কিন্তু সোয়েটটা আনরেগুলেটেড। সোয়েটের সঙ্গে বা ঘামের সঙ্গে সোডিয়াম বেরিয়ে যায়, যেটা আমরা রেগুলেট করতে পারি না, ইউরিনটা পারি। তাহলে হাইপারটেনশনের সঙ্গে এটার একটা রোল আছে। অ্যাডাল্ট রিকোয়ারমেন্ট এটা অবশ্যই জানবি, এটা জানিসও, 5 গ্রাম পার ডে। আর 10 গ্রাম সল্ট যদি হয়ে যায় পার ডে, তাহলে হাইপারটেনশনের চান্সেস ইনক্রিজ হয়ে যাবে। পটাশিয়াম, আগেরটা বললাম আমি 100 গ্রাম সোডিয়াম, তাহলে পটাশিয়াম 250 গ্রাম অফ পটাশিয়াম থাকে। পটাশিয়ামটা সোডিয়ামের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করে নর্মালি ব্লাড প্রেসার রেগুলেট করে, আলাদা করে করতে পারে না। এটার একটা ভ্যাসো অ্যাক্টিভ আছে, ইনক্রিজ ব্লাড ফ্লো করে, মানে ভ্যাসো ডাইলেটেশন করে। কিন্তু শুধু পটাশিয়াম সাপ্লিমেন্ট দিয়ে আমি ব্লাড প্রেসার কমাতে পারবো না, সেজন্য সোডিয়াম পটাশিয়াম একসঙ্গে কাজ করতে হবে। ম্যাগনেসিয়াম অ্যাবাউট 5 গ্রাম বা 25 গ্রাম অফ ম্যাগনেসিয়াম লাগে নর্মালি, এটাও প্রচুর পরিমাণে থাকে, কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় যেমন হচ্ছে
deficiency may occur at chronic alcoholics, cirrhosis of liver, toxemia of pregnancy, protein energy malnutrition and malabsorption syndrome. এখানে deficiency হতে পারে। Principal clinical features কি? Irritability, tetany, hyperreflexia, occasionally hyporeflexia. Requirement হচ্ছে 340, হ্যাঁ দুটোই হতে পারে, হ্যাঁ। Requirement are estimated to be about 340 mg per day for adult, 340 mg per day. আয়রন এর দুটো ফর্ম, মেইনলি হিম আয়রন আর নন হিম আয়রন। হিম আয়রনটা কোথা থেকে আসে? অ্যানিমাল প্রোটিন থেকে। তাহলে অ্যানিমাল সোর্সেস সাচ এস লিভার, মিট, ফিশ, পোল্ট্রি। নন হিম আয়রন হচ্ছে ভেজিটেবল সোর্সেস থেকে আসছে, যেমন গ্রিন লিফি ভেজিটেবলস, রাগি, জ্যাগারি, ড্রাইড ফুড। আয়রনের রিকোয়ারমেন্ট এটা ওই এভরি 3 জনের মধ্যে একজনকে ধরা হবেই, ঠিক আছে? তাহলে কি কি রিকোয়ারমেন্ট আছে দেখা যাক। এক হচ্ছে অ্যাডাল্টের জন্য, অ্যাডাল্ট ম্যান 17, ওমেন 21, প্রেগনেন্ট 35, ল্যাকটেটিং 25, চিলড্রেনের 9, 13, 16 আর অ্যাডোলেসেন্টের বাকিগুলো, ঠিক আছে? আয়রনের রিকোয়ারমেন্ট খুব খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা এক্সপেক্ট করবি, এটা কোশ্চেন আসবে। এরপর হচ্ছে আয়োডিন। আয়োডিন মেইনলি সি ফুডে থাকে। সি ফুড যেমন সি ফিশ, সি সল্ট, কড লিভার অয়েল। আর স্মলার অ্যামাউন্ট আদাতেও থাকে, যেমন মিল্ক, মিট, ভেজিটেবল, সিরিয়ালস। আয়োডিন কন্টেন্ট ইজ স্মল এন্ড ভেরি ভ্যারিয়েবল, 1 to 50 মাইক্রোগ্রাম। তাহলে দুটো জিনিস, ক্যালসিয়াম আর আয়োডিন, ওয়াটারও থাকছে। About 90% of iodine comes from foods eaten, the remainder from drinking water. আর আয়োডিন কন্টেন্ট অফ সয়েল, সয়েলের আয়োডিন কন্টেন্ট ডিপেন্ড করে ড্রিঙ্কিং ওয়াটারে আয়োডিন কতটা আছে, আর যে খাবারগুলো আছে বা প্ল্যান্টগুলো আছে তার মধ্যে কতটা আছে। জিওগ্রাফিক্যাল একটা ডিস্ট্রিবিউশন আছে আয়োডিনের, মানে আয়োডিন ডেফিসিয়েন্সি ডিসঅর্ডারের। আয়োডিন ডেফিসিয়েন্সি ডিসঅর্ডারের মেইন ডিসঅর্ডারটা কি নাম? গয়টার। গয়টার কোন জায়গায় মেইনলি ইন্ডিয়াতে প্রিভেলেন্স? সাব হিমালয়ান রিজনে। হিমালয় মাথার উপর তো থাকে না, সাব হিমালয়ান রিজিয়নটা হচ্ছে গয়টার রিজিয়ন। আচ্ছা, রিকোয়ারমেন্ট কি? আয়োডিন ফর অ্যাডাল্ট ইজ প্লেসড এট 150 মাইক্রোগ্রাম, 150 মাইক্রোগ্রাম। আর প্রেগন্যান্সিতে 250 মাইক্রোগ্রাম, 150, 250। নর্মালি এই অ্যামাউন্টটা আমাদের ওয়েল ব্যালেন্স ডায়েট যদি থাকে সাপ্লাই হয়। আয়োডিন নিয়ে আরেকটা কথা ইম্পর্টেন্ট, আয়োডাইজ সল্টের মধ্যে আয়োডিন ফর্টিফাই করা হয়, কখনো কখনো 2-in-1 সল্ট করা হয় যেখানে আয়োডিন তাছাড়াও আয়রন ফর্টিফাই করা হয়, দুটো জিনিস কমব্যাট করার জন্য, আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া আর আয়োডিন ডেফিসিয়েন্সি ডিসঅর্ডার। তো এই যে ফর্টিফাই করা হয়, এটার লেভেল কত? এটা আমি এতে যদি সুযোগ পাই পড়াবো, নিউট্রিশনের যে পরে ক্লাসগুলো আছে, সেটা হচ্ছে প্রোডাকশন লেভেলে 30 ppm পার্টস পার মিলিয়ন, ঠিক আছে? যেখানে প্রোডাকশন হচ্ছে সল্ট, সেখানে 30 ppm যেন থাকে আয়োডিন সল্টের মধ্যে, এটা এনসিওর করা হয়। ট্রান্সপোর্ট, স্টোরেজে 50% লস হয়ে যাবে ধরে নেওয়া হয়, তাহলে আমাদের বডির চাহিদা হচ্ছে 15 ppm। তাহলে 50% লস হয়ে গেলেও 30 থেকে 50 ppm থাকে। 15 ppm পার্টস পার মিলিয়ন আমাদের রেকমেন্ডেড প্রয়োজন, আর কোম্পানিকে দিতে হয় 30 ppm। ফ্লুরিন হচ্ছে ডাবল এজেড সোর্ড, একটা তলোয়ার, তার দুদিকটাই কাটা, যে দিকটাই ঢোকানো হবে দুদিকটাই কাটবে। এক্সেস হলেও মৃত্যু, কম হলেও মৃত্যু, মৃত্যু নয় মানে ডিজিজ হবে। এক্সেস হলে কি হবে? ফ্লোরোসিস। আর কম হলে কি হবে? ডেন্টাল ক্যারিস। দাঁতের এনামেল তৈরির জন্য লাগে ফ্লুরিন, তাহলে একটা মিনিমাম অ্যামাউন্ট অফ ফ্লুরিন লাগবেই, তার বেশি হয়ে গেলে আবার ফ্লোরোসিস হয়ে যাবে, ওই জন্য এটাকে ডাবল এজেড সোর্ড বলে। তাহলে রিকোয়ারমেন্ট কত? নর্মালি 0.5 এরকম একটা কনসেন্ট্রেশনে থাকে, এটা ঠিকঠাক কনসেন্ট্রেশন। 3 to 12 হয়ে গেলে হাই কনসেন্ট্রেশন। তাহলে ইন্ডিয়াতে অ্যাকসেপ্টেড হচ্ছে 0.8 to 0.8 মিলিগ্রাম পার লিটার। আর কিছু কিছু জায়গা যেখানে ওয়াটার ইনটেকটা কম, যে কোনো কারণেই হোক ওয়াটার ইনটেক কম,
খুব ঠান্ডার জায়গা হতে পারে বা ডেজার্ট হতে পারে যেখানে ওয়াটার সাপ্লাই কম, সেক্ষেত্রে 1 to 2 মিলিগ্রাম পার লিটার অ্যাকসেপ্টেবল, যেহেতু জলটা কম খাওয়া হয়। আর কিসে ফ্লুরিন থাকে? ডেইলি ব্যবহার করার কোন জিনিসে থাকে? টুথপেস্টে থাকে। হ্যাঁ, ফ্লুরিন থাকতেই হবে তো, এনামেল, হ্যাঁ থাকতেই হবে। এরপরে হচ্ছে জিঙ্ক। জিঙ্কটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট মিনারেলস, এই কারণে জিঙ্কটা কোন ডিজিজে বাচ্চাদের দেওয়া হয় সাপ্লিমেন্ট? ভেরি গুড, ডায়রিয়া। ডায়রিয়ার ম্যানেজমেন্টে জিঙ্ক ইউজ করা হয়। তাহলে সেক্ষেত্রে জিঙ্কের ডোজটা জানতে হবে। অ্যাডাল্টের জন্য 12 মিলিগ্রাম পার ডে ফর মেন, 10 হচ্ছে ওমেন, 10 হচ্ছে চিলড্রেন, 5 হচ্ছে ইনফ্যান্টদের জন্য। আর এটা বায়োঅ্যাভেলেবিলিটি সব ভেজিটেবলে কম, অ্যানিম্যাল আর ভেজিটেবল দুটোতেই থাকে, অ্যানিম্যালে একটু বেশি। কপারের এস্টিমেটেড অ্যামাউন্ট হচ্ছে 100 to 150 মিলিগ্রাম। এটা ওয়াইডলি ডিস্ট্রিবিউটেড থাকে, ওই জন্য খুব মানে পুয়ার ডায়েটেও কপারের কোনো ডেফিসিয়েন্সি হয় না নর্মালি। এস্টিমেটেড কপার রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে অ্যাডাল্টে 2 মিলিগ্রাম পার ডে, লেস ইম্পর্টেন্ট। এইগুলো কোবাল্ট, ক্রোমিয়াম, সেলেনিয়াম, মলিবডিনাম ফ্র্যাকশনাল অ্যামাউন্টে লাগে। ডোজ রিকোয়ারমেন্ট জানার খুব একটা দরকার নেই, বা সেইভাবে পার্কে লেখাও নেই, এগুলো আইসিএমআর এ লেখা আছে, মুখস্থ রাখার দরকার নেই। ডায়েটারি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সম্পর্কে একটুখানি জেনে রাখবি, যেমন ভিটামিন ই, সি, বিটা ক্যারোটিন, সেলেনিয়াম, এইগুলো। আর এগুলো হচ্ছে ফুড বেসড। নন ফুড বেসড কিছু আছে, এইগুলো কি করে? রিঅ্যাক্টিভ অক্সিজেন স্পেসিস, নাইট্রোজেন স্পেসিসকে রিভার্স করে, তাহলে সেল ড্যামেজ প্রিভেন্ট করতে পারে। সেই জন্য রিসেন্টলি এগুলো নিয়ে চর্চা করা হয়, আলোচনা করা হয় যে ক্যান দিস প্রিভেন্ট ক্যান্সার। তো সেইগুলো এখনো ফ্রুটফুল কিছু পাওয়া যায়নি ডেফিনেটিভ, তবে অবশ্যই কিছু বেনিফিট আছে। পার্টিকুলারলি ভিটামিন ই, সি, কোএনজাইম কিউ অ্যান্ড গ্লুটাথায়ন একটা আরেকটাকে বিল্ড আপ করে, আর ওই রিঅ্যাক্টিভ অক্সিজেন স্পেসিসের জন্য যে ড্যামেজগুলো সেগুলো ওয়াইপ আউট করে। তাহলে দেখা গেছে অ্যাডিকুয়েট ফ্রুট অ্যান্ড ভেজিটেবলস রেঞ্জিং ফ্রম 500 to 600 গ্রাম পার ডে। যদি প্রতিদিনের খাবারে এই পরিমাণ ভেজিটেবলস এবং ফ্রুটস থাকে, তাহলে যে পরিমাণ অক্সিডেটিভ ড্যামেজ হয় সেগুলো টেকেন কেয়ার করা যায়। তো এইগুলো মোটামুটি আজকের খুব ইম্পর্টেন্ট যেগুলো, সেগুলো মনে রাখিস। এখানে আমি দুটো লিস্ট দিয়েছি, দেখ। এর মধ্যে এনার্জি, প্রোটিন, কিছুটা ফ্যাট, ক্যালসিয়াম, আয়রন এবং জিঙ্ক খুব ইম্পর্টেন্ট। ম্যাগনেসিয়াম তার থেকে একটু কম ইম্পর্টেন্ট। আর এগুলোর মধ্যে ভিটামিন এ প্রচন্ড ইম্পর্টেন্ট, ভিটামিন এ মনে রাখতে হবে, ভিটামিন সি মনে রাখতে হবে, এইগুলো মনে রাখতে হবে। ঠিক আছে, আমি কিছু কোশ্চেন ধরি, তাহলে বল এগুলোর মধ্যে কোনটা ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট? প্রোটিন, ভেরি গুড। প্রাইমারি সোর্স অফ এনার্জি কে দেয়? কার্বোহাইড্রেট, ভেরি গুড। মেন ফাংশন অফ ডায়েটারি ফাইবার? রেগুলেটিং বায়োল মুভমেন্ট, ভেরি গুড। সানশাইন ভিটামিন কোনটা? ভিটামিন ডি। Nutrient is essential for the formation and maintenance of healthy bones. Calcium requirement কত? 600, very good. Good source of omega-3 fatty acid? Salmon, sea fish. Main functions of antioxidant in the body? প্রিভেন্টিং সেলুলার, আমি তো বললাম এতক্ষণ, রিঅ্যাক্টিভ অক্সিজেন স্পিসিস। মেইনটেনেন্স অফ হেলদি রেড ব্লাড সেলের জন্য ইম্পর্টেন্ট। সবাই একমত? হ্যাঁ, B12, ঠিক আছে। গুড সোর্স অফ ভিটামিন সি? অরেঞ্জ। হোয়াট ইজ দ্য রেকমেন্ডেড ডেইলি ইনটেক অফ ওয়াটার ফর অ্যাডাল্ট? 2 লিটার, ভেরি গুড। Which of the following is micronutrient? Iron, very good. Important for healthy vision? Vitamin A, vitamin A. ঠিক। কার্বোহাইড্রেটের মেন ফাংশন?
এনার্জি প্রোডাকশন, তাহলে আপ টু 80% এনার্জি কার্বোহাইড্রেট থেকে আসে। হ্যাঁ, রিপিট হলো এটা? ও আচ্ছা, ঠিক আছে। Which of the following is a good source of dietary iron? কে বললো রেড মিট? হাত তোল। কে বললো রেড মিট? হ্যাঁ, আমি তো বললাম যে আয়রনের জন্য হচ্ছে অ্যানিমাল প্রোটিন বেশি লাগে, হিম আয়রন। আচ্ছা, নিউট্রিয়েন্টস এসেনশিয়াল ফর প্রপার পেইন ফাংশনের জন্য ওমেগা 3 ফ্যাটি অ্যাসিড। ভেরি গুড। তাহলে এটা হচ্ছে ছোট্ট করে আজকের ক্লাস। থ্যাংক ইউ।